एकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुमूर्ति की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणः। ध्येये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य स्मरणमात्रेण नामभक्तिः प्रजायते तं नमामि यदि श्रेष्ठं बोधेन्द्रं जगदां गुरुम्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां ददाना हस्तैनेकेन पद्मं जितमपि सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुसङ्गस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। नयन्ती सङ्गोजं सरसिजतुतं दिक्परिसरे सृजन्ती लौहित्यं नरकिरणचन्द्रार्धखचिता कवीन्द्राणां हृत्कैरवविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयते। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। पिपीलिकाग्रहजातं वाल्मीकीति विश्रुतं कविमुख्यम्। रामायणस्य जनकम् उपास्महे सततं क्षेमाय। आञ्जनेयमदिपाटलाडनं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सरत्रमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्निः वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम्। व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामळम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते भयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत्प्रदं मम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। त्यक्त्वा सुदुस्थितसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगादरण्यम्। मायामृगं दयिदीप्सितमन्वतावत् वन्दे महापुरुषाते चरणारविन्दम्। शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं वामभागम्। रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे। सप्तप्राकारमध्ये सरसिजमुकुलोद्भासमानी विमानी कावेरी मध्यदेशे मृदुतरफणिराट् भोगपर्यङ्कभागे। निद्रामुद्राभिरामं कटिनिकटशिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तम्। पद्मादात्रीकराभ्यां परिचितचरणं रङ्गराजं भजेऽहम्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।
வேதவேத்தியனான பரமபுருஷன் அவதாரம் பண்ணின இடத்துக்குமே வைதிகமான பேரு. ராமனை சொல்றத வேதவேத்திய பரைபும்சின்னு சொல்றான். அந்த வேதவேத்தியன் அவதாரம் பண்ணின இடம் அயோத்தியாவை தவிர வேற எங்கேயும் இருக்க முடியாது. ஏன்னா பாரத தேசத்தில் இருக்கப்பட்ட ஒரு மேப்ல சொல்ற அயோத்தியாவை மட்டும் நம்மளால எடுத்துக்க முடியாது. இந்த அயோத்தியா வேதத்தில் வரக்கூடிய அயோத்தியா. வேதத்தில் இந்த சொல்லு வருது, அஷ்டாசக்ரா நவத்வாரா தேவானாம் பூர் அயோத்தியா அப்படிங்கிறத அதுல ஆரம்பத்தில் நம்ம பார்த்துட்டோம். அயோத்தியாவுக்கு உண்டான விரிவான ஒரு விஷயத்த முதல்ல 10 நாளுக்குள்ளேயே பார்த்துட்டோம். யோத்தும் அசக்தா அயோத்தியான்னு சொல்றது பொதுவாகவே புகழ முடியாத இடம்னு அர்த்தம். யுத்தம் இல்லாத இடம் அப்படின்னு சொன்னாலும் என்ன, இங்க இப்போ ராமாயணம் பாகவதம் எடுத்து பாருங்க. பாகவதம் வியாசாச்சாரியால் ஆரம்பிக்கிறத எப்படி ஆரம்பிக்கிறாருன்னா, யுத்தம் எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார். ஜென்மாத்தியசேதகாங்கிறது கிரந்தம் ஆரம்பிக்கிறது. வியாசர் பாகவதம் ஆரம்பிச்சாரு சொல்றது என்ன, சம்யா பிராசம் அப்படிங்கிற அந்த இடத்துல உட்கார்ந்து பாகவதம் ஆரம்பிச்சாரு சொல்றது யுத்தம் எல்லாம் முடிஞ்சிருக்குன்னு மகாபாரத சரித்திரத்தினுடைய அந்திம பாகத்துல இந்த இடத்த ஆரம்பிக்கிறார். அப்போ யுத்தம் முடிஞ்சிருக்கக்கூடியது இல்லாட்டா யுத்தம் இல்லாத இடம், அங்கதான் பிரம்ம வித்யக்கு ஸ்தானம் கொடுக்கிறது. பாகவதம் ஆரம்பிக்கிறத அந்த பரபிரம்ம ஸ்வரூபத்தை சாட்சாத்கரிக்க போடுறது அப்படின்னு சொல்றது, அது எங்க எந்த ஸ்டேட்ல எந்த ஸ்திதியில இருந்தது ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா கன்ஃபியூஷனே இல்லை. சம்சயங்கள் எல்லாம் நீங்கின இடத்துல மனசும் புத்தியும் சித்தமும் அகங்காரமும் ஒன்று கூடி இருக்கக்கூடிய நிலையில வேற ஒன்னையும் பத்தி மனசுக்கோ புத்திக்கோ சித்தத்துக்கோ அகங்காரத்துக்கோ சிந்தை இல்லாத ஸ்திதியில பிரம்ம விசாரம் ஆரம்பிக்கிறது. வாஸ்தவத்துல பிரம்மசூத்திரம் ஆரம்பிக்கிறதே வியாசாச்சாரியால் சொல்றது அதாதோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா அப்படின்னா, அத சப்தத்துக்கு இப்படி எடுத்துக்கணும். அத அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தி எல்லாம் சம்பாதிச்சதுக்கு அப்புறம் அத. அப்போ இந்த மனசையோ புத்தியோ சித்தத்தையோ அகங்காரத்தையோ கையில வச்சுக்கிறதுக்கு உண்டான அந்த சக்தி கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் பூர்ணமான முமுட்சுத்துவமும் சித்திச்சு, அந்த பூர்ணமான முமுட்சுத்துவம் கை வந்திருக்க, பகவானை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் கை வந்திருக்கக்கூடிய வேளையில ஆரம்பிக்கப்பட்டது அத. அப்போ இங்கேயும் அயோத்தியா காண்டம்ங்கிறத ராமாயணம் ராமனை தெரிஞ்சுக்கிறது, ராமன்கிற அந்த உத்தம புருஷோத்தமனை தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு சொல்றத அது அந்த யுத்தம் இல்லாத இடத்துல இருந்து தான் ராமன் தெரிஞ்சுக்க முடியும். யுத்தம் இல்லாத இடத்துல என்ன, பாலகாண்டத்துல ராமனுடைய சேஷ்டைகளை வர்ணிச்சார் வால்மீகி பகவான் பாலகாண்டத்துல. அதுவே அயோத்தியா காண்டம்னு வந்தோடனே அந்த ராமனுடைய குணத்தை வர்ணிக்க ஆரம்பிச்சுட்டார் வால்மீகி பகவான். அது இப்போ ஆரம்பத்திலேயே குணத்தை சொல்லி வந்திருக்கலாமே, பாலகாண்டத்திலேயே குணம் சொல்லாம இல்லை. நாரத வால்மீகி சம்பாதத்துல குணம் இருக்கு, ஆனா அந்த சரித்திரத்திலேயே குணத்தை சொல்ற ஒரு போர்ஷனை வச்சுட்டு ஆரம்பிச்சிருக்கலாமே வால்மீகி பகவானுக்கு அப்படின்னு பார்த்தா, முதல்ல அந்த வஸ்துவை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதனுடைய குணத்தை அனுபவிச்சா அது சிரேஷ்டமா இருக்கு. அது சிரேஷ்டமா இருக்கு. ஏன்னா ஏகா அப்படின்னு இருக்கப்பட்ட வஸ்துதான் ஸ்ரீராமன். நிர்குணமா நிராகாரமா சத்தா மாத்திரமா சுத்தமா இருக்கக்கூடிய வஸ்து அப்படின்னு முதல்ல ஹிருதயத்துல ஸ்ட்ராங்கா தெரிஞ்சு வச்சுருந்தோம். தெரிஞ்சு வச்சுட்டதுக்கு அப்புறம் குணத்தை சொன்னோம்னா அந்த குணம் வேற அந்த வஸ்து வேறன்னு இருக்காம சித்தாந்தத்துக்கு வேறுபாடு இல்லாம போயிடும். இல்லையா, ராமன் இந்த குணமோடு இருக்கான், ராமனுக்கு இந்த குணம் இருக்கு, இந்த குணங்களோடு ராமன் இருக்கான்னு சொல்றது அங்க என்ன வந்துடுறது. அப்போ குணத்தோடு இருக்கான்னு சொன்னா அப்ப குணம் வேற ராமன் வேறங்கிற அந்த துவைத பாவம் வந்துடுறது. அதனால குணத்தை சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஸ்வரூபத்தை நன்னா உணர்த்தினான்.
பாலகாண்டத்துல ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிறத நல்லா உணர்த்தினார். நான் சொன்ன நாளைக்கு சொன்னேன், பஞ்சகிருத்திய பராயணன் அப்படின்னு சொல்றா பகவான. பஞ்சகிருத்திய பராயணன் சொல்றத சிருஷ்டி, ஸ்திதி, சம்ஹாரம், அனுகிரகம், திரோபாகம், இப்படித்தான் 5 கிருத்தியங்களோடு இருக்கிறத. அந்த சிருஷ்டியும் அமிர்த கலச உற்பத்தியிலேருந்து சிருஷ்டிங்கிறத சொன்னா, ஸ்திதி அப்படிங்கிறது விஸ்வாமித்திரருடைய யக்ஞ சம்ரக்ஷணம் வழியாக ஸ்திதியை சொன்னா, சம்ஹாரத்தை அந்த அஸ்திர சஸ்திரங்கள் எல்லாத்தையும் பெற்றுக்கொண்டதுல சம்ஹாரத்தை சொல்றா. அனுகிரகம் அப்படிங்கிறது தாடகைக்கும் தாமசீக பிரதானமா இருந்த தாடகா, ராஜசீக பிரதானமா இருந்த அகல்யா, சாத்விக பிரதானமா இருந்த சீதா, இதுக்கு 3 அனுகிரகம். அப்போ அந்த ஈஸ்வரங்கிறத முதல்ல நல்லா உள்ள ஸ்ட்ராங் படுத்தி வச்சுக்கிட்டோம்னா அப்புறம் குணங்களை எவ்வளவு கேட்டாலும் அந்த ஈஸ்வரனை விட்டு வேற இந்த குணங்கள் தோணாதுங்கிறதுனாலேயே முதல்ல வால்மீகி பகவான் ஆரம்பிக்கிறத அந்த ஈஸ்வர தத்துவத்தை பூரா ராமனை உணர்த்திட்டு அதுக்கப்புறம் குணத்தை ஆரம்பிச்சாங்க. அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கிறத நேற்றுக்கு பார்த்தோம். கதாச்சித் உபகாரேன கிருத்தேன ஏகேன துஷ்யதி நஸ்மரதி அபச்சாராணாம் சதமபி ஆத்மவர்த்தையா. பகவானுக்கு நம்ம எவ்வளவு அபச்சாரம் பண்ணினாலும், வேணும்னே பண்ணினாலும் அதை கிஞ்சித்து ஸ்மரண பண்றதில்லை. என்னைக்கோ எப்பவோ பண்ணின உபகாரத்தை தான் நினைச்சுட்டே இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னா, பகவானுக்கு என்ன அபச்சாரம் பண்றோம்? பகவானுக்கு நம்மளால பண்ண முடியக்கூடிய, தெரிஞ்சும் சரி தெரியாமலும் சரி, நம்மளால பகவானுக்கு பண்ண முடியக்கூடிய அபச்சாரம் ஒண்ணுதான், ஈஸ்வரனை மறக்கிறது தான். அவனுக்கு பண்ணக்கூடிய உபகாரம் என்னன்னா பகவானை நினைக்கிறது தான். அவனுக்கே அதுதான் உபகாரமா வழங்கும். அவனை நினைச்சால் ஆஹா என்ன நினைச்சுட்டானே அப்படிங்கிறத, என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு என்ன நினைச்சுட்டானே அப்படிங்கிற அந்த நினைச்சதையே நினைச்சுட்டு இருப்பார். அதுவே லௌகிக விஷயத்துக்குள்ள இடப்பழகிறச்ச, லௌகிக விஷயத்துக்குள்ள மாட்டிண்டு இன்னும் மேலும் மேலும் இந்த லௌகிக சுகங்கள் அனுபவிக்கணும்னே மனசோ புத்தியோ போகிறத பகவான் அதை அபச்சாரமா பார்க்க மாட்டேங்கிறாராம். ஐயோ பாவம் அப்படிங்கிற அந்த பரிதாபம் தான் பகவானுக்குள்ள வருது. ஆனா பகவான் நேற்றுக்கே நான் சொல்லியிருந்தேன், இருந்தாலும் சொல்றேன். அதாவது பகவதத்துல ஸ்ருதிகீதை ஆரம்பிச்சது, அதுல சொன்ன புதீந்திரிய மனப்பிராணன் பூதான்ய சிருஜத் பிரபு மாத்திரார்த்தஞ்ச பவார்த்தஞ்ச ஆத்மனே அகல்பனாயச்சன்னு 4 காரணத்துக்காக சிருஷ்டிங்கிறத பகவான் பண்றாருன்னு சொல்றத, எல்லாத்துக்கும் அபெக்ஸான காரணம் எங்கேருந்து கிளம்பிருக்கோமோ அவனை போய் திரும்பி அடையறதுக்கு தாங்கிறது. என்ன பக்தின்னு சொல்றதுக்கே ஆச்சாரியால் சொன்னது பக்தி பண்ணட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ரீசன். சிருஷ்டி நம்மளை இந்த கர்ண கலையபரங்களை தந்திருக்கிறதுக்கோ, இந்த பஞ்சேந்திரியங்களை தந்துக்கிறதுக்கோ, மனசுன்னு ஒண்ணு இருக்கே அதை தந்திருக்கிறதுக்கோ, புத்தின்னு கொடுத்திருக்கிறதுக்கோ, இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னது அப்படின்னு கேட்டா ஈஸ்வரோன்முகமா எல்லாத்தையும் மாத்திரத்துக்கு தான். அப்ப பக்தின்னு வேணா ஒன்றும் பண்ணட்டுமே, பக்தின்னு ஒண்ணு வேற தனியா இல்லை. ஆச்சாரியால் சொல்றான், ஆத்மானுசந்தானமேவ பக்தி அபிதீயதே. பக்தின்னு சொல்றது என்னன்னா ஸ்வரூபத்தை அனுசந்தானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. இந்த ஸ்வரூபத்தை அனுசந்தானம் பண்றதுக்கு தெரியலைங்கிறத, என்னுடைய ஸ்வரூபம் அனுசந்தானம் பண்ணத்தானே தெரியலை, ஈஸ்வரனுடைய ஸ்வரூபத்தை அனுசந்தானம் பண்ண தெரியும் இல்லையோ. அந்த ஈஸ்வரனுடைய ஸ்வரூபத்தை அனுசந்தானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. சரி, அப்ப அந்த ஈஸ்வரனுடைய சுரூபம் தான் என்ன? ஈஸ்வரனுடைய சுரூபம் தான் என்ன? சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்ட தடஸ்த லட்சணமோ ஸ்வரூப லட்சணமோ அதெல்லாத்தையும் விட்டுடுங்கோ. ஏன்னா அது சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்கிறது இருக்கட்டும். ஆனா ஃபார் மீ, இன் மை பெர்ஸ்பெக்டிவ், ஈஸ்வரனுடைய சுரூபங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஏன்னா ஈஸ்வரங்கிறது என்னால பண்ணிருக்கான்னு பாருங்க. நம்மளெல்லாம் பண்ணிருக்கிறதுக்கு சரீரத்தை பண்ணிருக்கிறது இந்த எலும்பு, தோல், அஸ்தி, மஜ்ஜை, மாம்சம் இதெல்லாம் பண்ணிருக்கு. இந்த இது பண்ணிருக்கு, இந்த ஸ்டீல் பண்ணிருக்கு, இது இந்த மைக் பண்ணிருக்கிற ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கிறது ஒரு ஸ்டீலால பண்ணிருக்கு, இல்லையான்னு அயனால பண்ணிருக்கு, இது தடியால பண்ணிருக்கு. அப்ப ஈஸ்வரன் அப்படின்னு ஒரு வஸ்து இருக்குன்னா அது எதால பண்ணிருக்கு? என்ன திரவியத்தால பண்ணிருக்கு? கருணைன்னு ஒரு திரவியத்தால பண்ணிருக்கு.
அவ சுஸ்வரூப அனுசந்தானமே பக்தி ரீத்தியபிதீயதேன்னு சொல்ற இடத்துல ஸ்வரூபத்தை தெரிஞ்சுக்கிற சுஸ்வரூபத்தை அனுசந்தானம் பண்ண முடியலையா? அந்த ஈஸ்வரனுடைய கருணை அனுசந்தானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. இதுக்குதான் விவேகானந்தர் சொன்னா, ஆக கூடி இருக்கக்கூடியது ஒரு மனசு, அதுல 80% பொண்டாட்டிக்கும் 20% குழந்தைகளுக்கும் கொடுத்தா அப்புறம் பகவானுக்கு கொடுக்கறதுக்கு தான் மனசே இல்லாம போயிடுவேன். பகவான் சிருஷ்டி பண்ணிருக்கிறது இந்த குணங்கள் எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கிறது எதுக்குன்னு கேட்டா, குணம் இல்லாதவன் குணத்தை எடுத்துட்டு இருக்கான், ரூபம் இல்லாதவன் ரூபத்தை எடுத்துட்டு இருக்கான், நாமம் இல்லாதவன் நாமத்தை எடுத்துட்டு இருக்கான். எதுக்குன்னா நம்ம சொல்றதுக்கு, நாம அனுபவிக்கிறதுக்கு. அப்படி அவனை மறக்காம இருக்கிறதுக்கு அவனே வழி பண்ணியும் தரான், அந்த அவனை மறக்காம இருக்கிறதுக்கு உண்டான புத்தியும் தரான், சத்சங்கமும் தரான். வந்து சரித்திரத்தை அமைச்சு தந்திருக்கான். அதை சொல்லித்தரத்துக்கு வால்மீகிங்கிற ரிஷியையும் வரப்பிரசாதமா தந்திருக்கான். இது என்னைக்கோ எங்கேயோ ஆரோ ஒருத்தர் அதான் இந்த ராமன் சொல்லியாச்சானா அதுல உள்ள காம்பீரியம் என்னன்னு கேட்டா, எல்லாரும் வந்து 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 ராமா ராமா சரணம் பிரபத்தியே, ராமா சரணம் பிரபத்தியே, ராமா சரணம் பிரபத்தியே சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டிய தேவையில்லை. ஒருத்தன் சரணாகதோஸ்மி அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா பூர்வம் நான் அபயம் ததாமி அப்படிங்கிறார். அபயம் சரணாகதி, நான் சரணாகதன் சொல்றது ஒருத்தன் தான் இருக்காங்க, ஆனா அபயம் எல்லாருக்குமே கொடுக்குறேங்கிறார் ராமர். சகிருதேவ பிரபன்னாய ஏகவசனத்தில் இருக்கு, சகிருதேவ பிரபன்னாய ஏகவசனத்தில் தான் இருக்கு. தவாஸ்மி தீசை ஆச்சதே, ஆனா அபயம் கொடுக்கறதோ அபயம் சர்வபூதேபியா பூவச்சனத்தில் இருக்கு. ராமாயணம் அப்படி அந்த குணங்களை சொல்றத வால்மீகி பகவான் முதல் அத்தியாயத்திலேயே குணங்கள் முதல் வாஸ்தவத்துல அயோத்தியா காண்டம் பூரா பார்த்தேன்னா, நான் முந்தா நாள் அயோத்தியா காண்ட அவதாரிக்க சொல்லிட்டு தொடங்கினோம்னு சொன்னேன், இது வைராக்கிய தரிசனம் அப்படின்னு சொன்னேன். ராமாயணத்துல ஓரோ காண்டம் ஓரோரோ தரிசனமா இருக்கு. பாலகாண்டம் அப்படின்னு பார்த்தா கர்மயோக தரிசனம், கர்மத்தை பண்றா ராமனை அடையறதுக்காக. அதாவது தசரதராகட்டும், புத்திரகாமேஷ்டி, விஸ்வாமித்திரராகட்டும், சித்தாசிரமத்திலே யாகம், ஜனக மகாராஜாராகட்டும், தனுர் யஜ்ஞம், இதை பண்றான். அங்கங்க ராமர் வரா, இது கர்ம யோகமா பண்றா, ராமர் வந்தார். அதனால முதல் காண்டம் பாலகாண்டம்ங்கிறது கர்ம யோக தரிசனம். அயோத்தியா காண்டம் அதுக்கே சொல்லிட்டு இருந்தேன், இப்படி கர்மாவே பண்ணிண்டே இருந்தா அந்த கர்மாவில ஒரு சாஸ்வதத்தன்மை இல்லைங்கிறதுனாலேயே அதுல போருங்கிற அந்த எண்ணம் வந்து குருமேவ அபிகச்சேது அப்படின்னு உபனிஷத் சொல்லும்படியாக அவன் குருவை நோக்கி போய் நைஷ்கர்மியத்துக்கு ஆசைப்பட்டு அந்த வைராக்கியம் நடுவில் வந்துடும். அந்த கர்மத்தினுடைய பலன் சாஸ்வதம் இல்லை அப்படிங்கிறதுனாலே கர்மாவும் சாஸ்வதம் இல்லைங்கிற அந்த எண்ணத்துல வைராக்கியம் வந்துடுறது. அந்த வைராக்கியத்தை சொல்லக்கூடியதான தரிசனம், அந்த வைராக்கிய தரிசனம் தான் அயோத்தியா காண்டம். ஆரண்ய காண்டம்னு பார்த்தேன்னா மோட்ச தரிசனம். ஆரம்பத்திலேருந்து கடைசி வரைக்கும் சரபங்கர்லேருந்து ஆரம்பிச்சு சபரி பர்யந்தம் எல்லாருக்கும் பார்க்கிறவாளுக்கெல்லாம் முக்தி முக்தி முக்தி. யாருக்கெல்லாம் 14,000 ராட்சசாளுக்கும், கரனுக்கும், தூஷணனுக்கும், திரிசிரசுக்கும், விராதனுக்கும், கபந்தனுக்கும் முக்தி. அப்புறம் கிஷ்கிந்தா காண்டம் முக்தி கிடைச்சிடும். முக்திங்கிறது கிடைச்சிடும், பக்தி கிடைக்காது. சதுர்வித புருஷார்த்தான்னு தான் சொல்றது. புருஷார்த்தம் 4 தான் இருக்கு. ஆனா பஞ்சம புருஷார்த்தமா பக்தியை சொல்றது உண்டு. இதுக்கு ஆதாரம் பிரமாணம் எங்க இருக்குன்னு கேட்டா பாகவதத்துல தான் இருக்கு. பாகவதத்துல தான் இருக்கு சொல்லலை, இன்க்ளூசிவாவே சொல்றேன், கன்க்ளூசிவாவே சொல்லலை. பாகவதத்துல பிரம்மா வந்து பகவான் கிட்ட கேட்கறத, முக்தி எங்க போயிட போறது, தத்தே அனுகம்பாசு சமீட்சமான, உன்னுடைய அனுகம்பை எனக்கு தேவை, முக்திங்கிறது நான் இப்ப கேட்கறதுக்காக வல்லை பகவானே
அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா முக்தி இல்லாத தானே நான் கேட்கணும், ஒரு இல்லாத வஸ்துவை தானே நான் கேட்கணும். முக்திங்கிறது என்னுடைய சுரூபமாவே இருக்கு, இல்லாட்டா எனக்கு சொத்தா இருக்கு. பிரம்மா சொல்ற முக்திங்கிறது எனக்கு சொத்தா இருக்கு. முக்தி பதே சதாய பாக் அப்படின்னு சொல்றேன். அப்ப முக்தி என்னுடைய சொத்தா இருக்கிறது நான் அதை உங்ககிட்ட கேட்க வேண்டாம். ஆனா உன்னால மாத்திரம் எனக்கு கொடுக்க முடியாது என்னதுன்னா பக்தி. அந்த பக்தி எனக்கு கொடு அப்படிங்கிறத. முக்தி கிடைச்சாலும் கிடைச்சிடும், பக்திங்கிறது சுலபத்துல கிடைக்காது. அந்த பக்தியை சொல்லப்பட்ட காண்டமா இருக்கு கிஷ்கிந்தா காண்டம். கிஷ்கிந்தா காண்டத்துல 2 பக்தால பார்க்கலாம். ஆரம்பத்திலேயே 2 பக்தால பார்க்கலாம். முக்கியமா ஒரு பக்தன் இருக்கான், அது கடைசியில தெரிய வர்றது வாலி. வாலி பரமபக்தன். என்ன உண்மையான சரணாகதி வாலி பண்றான். நான் சரணம் அடைகிறேன்னு சொல்லாம என்னுடைய பத்னியை குழந்தையான அங்கதனை எல்லாத்தையும் ராமன் கிட்ட ஒப்படைக்கிறேன், நீ பார்த்து பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்றான் வாலி. முதல்ல 2 பக்தால பார்க்கலாம். ஒரு பக்தன் ராமனை நன்னா பிரம்மஸ்வரூபம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கிற ஒரு பக்தன் ஆஞ்சநேய சுவாமி. இன்னொரு பக்தன் ராமனால முடியுமோ, ராமன் கோப்தா தானோ, அதாவது ராமனால் என்ன காப்பாற்றுறதுக்கு சக்தி உண்டோ, ராமனுக்கு அந்த 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 பவர் இருக்கோ இப்படின்னு சந்தேகத்தையே பக்தி பண்ற ஒரு பக்தன், சந்தேக பக்தன், சந்தேகியான பக்தன். இதே பகவான் ராமர் கிருஷ்ணா கீதையில சொல்றாரு சம்சயாத்மா வினசிதிங்கிறார். ஆனா சந்தேகத்தோடையே பக்தி பண்ணப்பட்ட சுக்ரீவனை விட்டே கொடுக்காமக்கி அவனுடைய சந்தேகத்தை பூரா நீக்கி 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 கொடுக்கிறான். அவனுடைய சந்தேகத்தை நீக்கி அவனை தன்கிட்ட சேர்த்துக்கிறது. அப்போ ஹனுமானுக்கு பக்திங்கிறது சுபாவமாவே இருந்தது, சுக்ரீவனுக்கு பக்திங்கிறது ராமனால கொடுக்கப்பட்டது. இது வந்துடுத்தோ, பக்தியும் கிடைச்சுடுத்தோ. எப்படியோ இல்லாமோ கூட பகவானுடைய கிருப்பையில பக்தி கிடைச்சுடுறது. பக்தி கிடைச்சாலும் ஒரு குரு கிடைக்கணுங்கிறது இல்லை. பக்தியும் கிடைச்சிடும், குரு கிடைக்கணுங்கிறது இல்லை. அது பகவான் கிட்ட ஏங்கி 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 கேட்டு 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 எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணுமே ஒண்ணு, எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணுமே ஒண்ணு, எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணுமே ஒண்ணு அழுது 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 அழுது. யோகிராம் சுரத்குமார் சொன்னான்னு சொன்னேனே, குருவை அடையறதுங்கிறது புண்ணியம் இருந்தா தான் அடைய முடியுங்கிறது இல்லையா. குரு அடையணுங்கிற எண்ணம் வரணும்னாலேயே புண்ணியம் வேணும் அப்படிங்கிறார் யோகி. அப்போ அந்த குருங்கிற அந்த தத்துவம் கிடைக்கிறது ரொம்ப துர்லபம். ஏன்னா ஆச்சாரியர்கள் சொல்றத சதஸ்லோகியினுடைய ஆரம்பத்துல உலகத்திலேயே ஊமை கொடுக்க முடியாத ஒரே ஒரு பொருள் இருக்குன்னு அது குருங்கிறார். லோகத்திலேயே ஒரு வஸ்துவுக்கு மற்ற எல்லாத்தையும் இப்படி இருக்கும் அது, இப்படி இருக்கும் அது, இப்படி இருக்கும் அது எக்ஸாம்பிள்ஸ் காட்டிடலாம். ஆனா குருவுக்கு ஒரு உதாரணம் காட்ட முடியாதுங்கிறார். திருஷ்டாந்தம் நைவ திருஷ்டும் திரிபுவன பூஜடரே சத்குரோர் ஞானதாத்தோஹோ. ஒரு குருவுக்கு நான் என்னமா எக்ஸாம்பிள் சொல்லேன். திரிபுவன ஜடரே 3 லோகத்தினுடைய கர்ப்பத்துக்குள்ளே பிரவேசிச்சு போய் பார்த்தாச்சாம், நல்லா தேடி பார்த்தாச்சாம். நல்லா தேடி பார்த்துட்டும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல யாரோ சொன்னா இப்படி ஒரு ஸ்பர்சக்கல்லுங்கிற ஒரு விஷயம் எங்கேயோ இருக்கு, அந்த ஸ்பர்சக்கல்ல வச்சு குருவுக்கு உதாரணமா சொல்லலாமே அப்படின்னு போய் பார்த்தார். ஆச்சாரியர்கிட்ட சொல்றார். ஆச்சாரியர் ஸ்பர்சக்கல்ல பார்த்தார். இது என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்கிறார். இது இதால என்ன உலோகத்தை தொட்டாலும், என்ன மெட்டலை தொட்டாலும் அந்த உலோகங்கிறது தங்கமா மாறிடும். அது ஸ்பர்சக்கல். ஸ்பர்சக்கல் இருக்குது, தங்கமா மாறிடும். ஓஹோ, அது மாதிரி ஒரு குரு ஆசிரியிச்ச சிஷ்யன் உத்தமனா மாறிடுவன் போறலையா. ஆச்சாரியர்களுக்கு அந்த அந்த ஸ்பர்சக்கல்லுமே போறலையா. ஏன்னா ஸ்பர்சக்கல்லால எந்த உலோகத்தை தொட்டாலும் அது தங்கமா மாறுமே ஒழிய இன்னொரு ஸ்பர்சக்கல்லா மாறாது இல்லையோ. ஆனா ஒரு குரு என்ன பண்றாருன்னா, அந்த குரு அந்த சிஷ்யனை உட்கார வச்சு அவனை குருவாக பண்ணி விட்டுறாரு.
தானா பண்ணி விடுறார், தன் சுரூபமா மாத்திடுறார். எப்படி மாத்திர? பரீட்சித்துக்கு முக்தி கொடுக்கறதுக்கு சுகர் வரலை, பரீட்சித்த சுகரா பண்றதுக்கு தான் சுகர் வந்தார். அதனாலேயே சித்தோஸ்மிகிறான். அந்த கடைசியில நாள், அந்த 7வது நாள் அப்படின்னு கதையில வச்சுங்களேன், அன்னைக்கு என்ன நடக்கிறதுன்னா அவன் சொல்றான் சுகர் கிட்ட, நீங்க என்ன அனுபவிக்கிறீங்களோ அந்த அனுபவம் எனக்கு இருக்கு, ஆனா அது என்னுடைய சாமர்த்தியத்துல இல்லை, தரிசிதம் தொயா, உங்களால காட்டப்பட்டது. அப்போ சுகர் அங்க வந்தது பரீட்சித்தாகவே, பரீட்சத்துக்கு உனக்கு மோட்சம், பரீட்சத்துக்கு மோட்சம் அப்படின்னு கொடுக்கறதுக்கு இல்லை, பரீட்சித்த சுகரா பண்ணினார். அதே மாதிரி அந்த குருவுக்கு உபமானமே கொடுக்க முடியாது, அதனால பக்தி கிடைச்சாலும் கிடைச்சிடும், குரு கிடைக்காதுங்கிறதுனால சுந்தர காண்டம்ங்கிறது இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் மேலேயா போறது. அங்க உபதேச தரிசனம், ஹனுமான் வந்து உபதேசமா பண்றார். அங்க ஹனுமான் தான் குரு, ஹனுமான் தான் குரு. அந்த ஹனுமான் உபதேசம் பண்றார், சீதைக்கு உபதேசம் பண்றார். சீதையில இருந்து இல்ல ஆரம்பம். கடல்ல கிளம்புறத எல்லாரையும் பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணி சர்வத்திலையும் ராம தரிசனம் பண்ணி காட்டுறார். ஏன்னா அவர் கடல்ல இருந்து கிளம்புறத ஹனுமான் எப்பேற்பட்ட குருவா இருக்காருன்னா எல்லாத்திலேயுமே ராமனை பார்க்கக்கூடிய குருவா இருக்காருங்கிறது சுந்தரகாண்ட ஆரம்பத்திலேயே தெரிஞ்சு விடுறது. பூதேபியஸ்ச அஞ்சலிம் கிருத்வா சகாரகமனே மதியம், அவர் கூட இருக்கக்கூடிய குரங்குகளையும் பூதேபியான்னு சொல்றது அங்க இருக்கக்கூடிய என்னெல்லாம் உருவா இருக்கோ அதுக்கெல்லாம், அங்க இருக்கக்கூடிய மலை மரம் கடல் எல்லாத்தையுமே ராமனா தான் பாக்குறார். பார்த்து அஞ்சலி பண்ணி அங்கிருந்து கிளம்புறத நடுவுல மைனாகத்துக்கு ராமாயணம் சொல்றார். மைனாகத்துக்கு உபதேசம், சுரசாக்கு உபதேசம், அந்த லங்கை ஒரு ஸ்திரீ ரூபம் எடுத்து வந்திருந்த அவளுக்கு உபதேசம், அதுக்கப்புறம் சீதைக்கு உபதேசம், அதுக்கப்புறம் ராவணனுக்கே போய் உபதேசம், திரும்பி வந்து வானராளுக்கு சீதா தத்துவ உபதேசம், அதுக்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு ராமனுக்கே வந்து இதே சீதா தத்துவ உபதேசம். இந்த பிரிட்ஜ் பண்றது குரு. பகவானை பத்தி ஜீவன் கிட்ட சொல்றது தான் குருவனுடைய வேலைங்கிறது மட்டும் கிடையாது. இந்த ஜீவனை பத்தி உண்டான ஸ்மிருதியை பகவானுக்குள்ள போட்டு வைக்கிறது இந்த குருவனுடைய கடமை. அதனாலே இந்த குருதான் பகவானையுமே கடலை தாண்ட வைக்கிறார். எல்லாம் ராமாயண கதை தானே. குரு என்ன பண்றார்? ஜீவனை கடல் தாண்டி ஜீவனை கொண்டு வந்து பகவான் கிட்ட கொடுத்து, இந்தா பகவானை நீ வச்சுக்கோ அப்படின்னு ஜீவனுக்கு கஷ்டமே கொடுக்கறதே இல்லை. ஜீவனுக்கு கஷ்டமே கொடுக்கறது இல்லை. ஜீவன் அங்கேயே உட்கார சௌக்கியமா இரு, என்னெல்லாம் அனுபவிக்கிறது இருக்கோ அதெல்லாம் சௌக்கியமா உட்காந்து அனுபவி, ஆனா கவலைப்படாதே. முதல்ல இந்த குரு அந்த ஹனுமான் கொடுத்த வஸ்து சீதைக்குங்கிறது வேற ஒண்ணும் இல்லை. ராம நாமத்தை கொடுத்தார் எல்லாம். அப்புறம் முதல்ல என்ன கொடுத்தாருன்னா அந்த ஆறுதலை கொடுத்தார். ஒரு நிம்மதியை கொடுத்தார். கவலைப்படாதே அப்படின்னு அந்த நிம்மதியை கொடுத்தார். ராமன் இருக்கார், ராமன் வருவார் அப்படிங்கிற நிம்மதி கொடுக்கணும் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் ராமன் கிட்ட வந்து ராமன் வருவார், சீதையை பார்த்து சீதையிட்ட சொல்றத, சீதை அங்க ஜீவனை தான் பாக்குறது, சீதையுமே ஜீவனை தான் காணிக்கிறான் தன்னை. சீதையிட்ட நீ கவலைப்படாதே, நீ நிம்மதியா இரு, ராமன் உடனே வந்துடுவார் அப்படின்னு சீதையிட்ட நல்ல நிதானமா ஆறுதலா ஹாயா இருக்க சொல்லிட்டு ராமன் கிட்ட வந்து அவசரப்படுத்துறார். ராமன் கிட்ட வந்து அவசரப்படுத்துறார். சீக்கிரம் அவளை போய் காப்பாத்துக்கோ, சீக்கிரம் அவளை போய் காப்பாத்துக்கோ, 2 மாசம் தான் உயிரோடு இருப்போம், 1 மாசம் தான் உயிரோடு இருப்போம் சொல்லியிருக்கா, காப்பாத்துங்க போங்க அப்படின்னு இங்க வந்து ராமன் அவசரப்படுத்துறார் ஹனுமான். அப்போ அந்த பகவான் கிட்ட ஜீவனை பத்தி சொல்லி அந்த பகவான ஜீவன் கிட்ட கூட்டிட்டு போய் அந்த பகவான் கிட்ட ஜீவனை அந்த பகவான் கையில பிடிச்சு கொடுத்துட்டு இந்த அவனுடைய சொத்து வச்சுக்கோ அப்படின்னு ஜீவன் கிட்ட சொல்லிட்டு பகவான் கிட்ட ஜாக்கிரதை, இவளை கைவிடப்படாது அப்படின்னு சொல்லணும். யுத்த காண்டம் இப்போ உபதேசம் கிடைச்சிடுத்து, அந்த குண அனுபவம் பண்ண வேண்டாமா? குண அனுபவம் பண்ண வேண்டாமா? அதனாலேயே யுத்த காண்டம் அப்படிங்கிறது என்ன குணம் இருக்கு ராமனுக்கு அப்படின்னு கேட்டா எல்லா குணத்தையும் விட
அவன் சச்சியசந்தனா இருக்கட்டும், அவன் ஜிதேந்திரியனா இருக்கட்டும், அவன் பிரம்மண்யனா இருக்கட்டும், எல்லாமே இருக்கட்டும். அவன் பிரம்மண்யனா இருக்கணுமானா நான் பிராமணனா இருக்கணும் முதல்ல, இல்லையா? அதாவது எனக்கு பிரயோஜனப்படணுமா? ராமனுக்கு இருக்கப்பட்ட இவ்வளவு குணங்களும் என்னை பொறுத்த மட்டும் பிரயோஜனப்படணும்னு உண்டானா நான் அதுக்கு தகுந்தவனா இருக்கணும். எனக்கு என்ன தகுதி இருக்குன்னா ஒரு தகுதியுமே இல்லைங்கிறது என்னுடைய தகுதியா இருக்கு. அப்போ ராமனுக்கு நான் தீனனா இருக்கேன், வாஸ்தவத்துல தீனனா இருக்கேன். அப்ப எனக்கு உபகாரப்படும்படியான ஒரு குணம் ராமன் கிட்ட வேணும். அப்படி ஒரு குணம் இருக்கான்னா இருக்கு. தீனானுகம்பி. ராமா, என்னால நான் அசக்தனா இருக்கேன், என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, உன்னை சரணாகதி பண்ணிவிடுறேன் அப்படின்னா அபயம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சர்வ சரண்யத்துவம் வேணும். அதனால அந்த குணங்கள் எல்லாம் குரு சொன்னாலும் அந்த குணம் எல்லாம் எனக்கு பிரயோஜனப்படும்படியாக இந்த அபய பிரதானம் பண்றதே யுத்த காண்டத்தினுடைய தரிசனம். அபய பிரதான தரிசனம் ஆரம்பத்திலிருந்து சமுத்திரத்தில் ஆரம்பிச்சு விபீஷணனை சொல்லி ராவணனுக்கு உள்பட அபயம் கொடுத்து திரும்பி வர. ராவணனுக்குமே பயம் கொடுக்கல ராமன். ராவணனை அழிக்க ஒன்றும் இல்லை, ராவணனை கொல்லலை. அங்க என்ன நடக்கிறதுங்க அப்படின்னா ராவணனுடைய ராட்சசத்துவத்தை பிரம்ம வித்தியை கொடுத்து இல்லாம பண்ணார். அந்த பிரம்ம வித்தியக்கு இன்னொரு பேரு தான் வால்மீகி யூஸ் பண்ணப்பட்ட பிரம்ம அஸ்திரம் பேரு. என்னெல்லாமோ அஸ்திரம் போட்டு பார்த்துட்டு ராவணனுக்கு நடக்கலை. கடைசியில இருக்கிறதுலயே கடைசி ஆயுதம் பிரம்ம வித்யா, பிரம்மாஸ்திரம். அந்த பிரம்ம வித்தியை கொடுத்தார். ராவணனுடைய ராவணத்துவம் நீங்கித்து, ராவணனுக்கும் அபயம் கொடுத்து கிளம்புறாரு. அதனால யுத்த காண்டம் பூரா அபயப்பிரதான தரிசனம். இப்படி 6 காண்டங்கள் இப்படி இருக்கிறத 7வது காண்டம் எப்படி இருக்குன்னா ராம குணானுபவ தரிசனம் அப்படின்னு உத்தரகாண்டம் வரைக்கும் ஓரோன்னு சொல்றத இந்த அயோத்தியா காண்டம் வைராக்கியத்தை சொல்றது, வைராக்கிய தரிசனமா இருக்கு. வைராக்கிய தரிசனம்னு சொல்றத உலக வஸ்துக்கள்ல வைராக்கியம் வரணும். உலக வஸ்துக்கள்ல வைராக்கியம் வரணும். உலக வஸ்துக்குள்ள வைராக்கியம் ஈஸ்வரன் கிட்ட அனுராகம் வரணும். வாஸ்தவமா 3 ராகம் தான் படிக்கிறது தான் சொல்றது. 3 ராகம் தான் இருக்கு. அதாவது கல்யாணி, காம்போதி, சங்கராபரணமா அது இல்லை. 3 ராகம். 1 ராகம் பக்திக்கு பிரதானம். இந்த 3 ராகம் தான். யாரோ பாராயணம் பண்றத எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு. எங்க ஊர்ல திருவனந்தபுரத்துல பாராயணம் பண்ணிட்டு இருந்தா, நான் பாகவத சப்தாகம் பாராயணம் பண்ணிட்டு இருந்தா, நான் உள்ள ஏறினதுக்கப்போ ஸ்ரீஹரே நமகான்னு அந்த அத்தியாயம் முடிஞ்சுடுச்சு. அடுத்த அத்தியாயம் ஆரம்பிக்க போறது. அப்ப நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன், நீங்க என்ன அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ண, என்ன பாராயணம் பண்ணாலும் கேட்டேன். என்ன அத்தியாயம் அது நான் கேட்டிருக்கணும், என்ன பாராயணம் பண்ணாலும் கேட்டேன். அவர் ரொம்ப இந்த சங்கீத பித்து பிடிச்சவர். நீங்க என்ன பாராயணம் பண்ண? நான் பிலஹரி பாராயணம் பண்ணேன். பிலஹரி அதாவது ராகம் தெரியட்டும் தெரிய பாராயணம் பண்றவளுக்கு நிறைய பேருக்கு அந்த ஒரு வருத்தம் எல்லாருக்குமே இருக்கு. எங்களுக்கு சங்கீதம் தெரிய மாட்டேங்கிறது, நாங்க பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அது ராகம் வர மாட்டேங்கிறது, இது வர மாட்டேங்கிறது. அந்த ராகம் பகவான் கேட்கல. சவண கேட்கறதுக்கு இனிமே இருக்கு, ரைட், ஓகே. அதுக்காக ராகம் தெரியலைங்கிறதுக்காக பகவான் நம்ம பாராயணத்தை கேட்க மாட்டாருன்னு கிடையாது, இல்லையோ இல்லையோ. சங்கீதம் வரப்பட்டவளுக்கு வரட்டும், வராதவளுக்கு பரவாயில்லை. சோ ராகம் பிரதானம். ராகம்னா இஷ்டம். ராகம்னா இஷ்டம் தர அர்த்தம். யார்கிட்ட? ஈஸ்வரன் கிட்ட. அடுத்த ராகம் விராகம். விராகம்னா வைராக்கியம் தான் விராகம். உலக விஷயத்துல வைராக்கியம். 3வது அனுராகம். ராகம், விராகம், அனுராகம். இந்த 3 தான் பிரதானம். அப்போ இந்த வைராக்கியத்தை சொல்லும்படியான இந்த அயோத்தியா காண்டம் உலக விஷயத்துல வைராக்கியம் கொடுக்கணும். ஆனா உலகத்துல இவ்வளவு டேஸ்ட்ஃபுல்லா இருக்கு. லோகம் ஃபுல்லா இவ்வளவு டேஸ்ட்ஃபுல்லா இருக்கு. இந்த டேஸ்ட்ஃபுல்லா இருக்கிறத அதுல இருந்து விட்டு வர மாட்டேங்கிறது. இங்க கம்ஃபர்ட் ஜோன் எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். முதல்ல இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்தே வெளியில வரத்துக்கு முடிய மாட்டேங்கிறது. என்னதான் சொன்னாலும், என்னதான் பக்தி சொன்னாலும், என்னதான் அது சொன்னாலும், எதாவது சொன்னாலும் ஏசி வேண்டி இருக்கே, இல்லையோ? கொஞ்சம் நேரம் ஏசி போயிடுத்து, கரண்ட் போயிடுத்துன்னா ஐயோன்னு படப்படைக்க ஆரம்பிச்சாச்சே. அப்போ கொஞ்சம் இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து நம்மளால வெளியில வரத்துக்கு முடிய மாட்டேங்கிறது.
உலகம்ங்கிறது ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனா இருக்கு. ஆனா அன்ஹெல்தி கம்ஃபர்ட் ஜோன். அன்ஹெல்தி கம்ஃபர்ட் ஜோன். இந்த அன்ஹெல்தி கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து கொஞ்சம் வெளியில வரத்துக்கு என்ன பண்ணோம்னா, இதை விட ஒரு அழகான வஸ்துவை வெளியில வச்சா தான் உண்டு. பிள்ளை உறங்கா வெள்ளி தாசர் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்துல, அவருடைய பத்னி வந்து ஒரு கண்ணு ரொம்ப அழகா இருக்குமா. அவருடைய பத்னியுடைய கண்ணு ரொம்ப அழகா இருக்குமா, ரொம்ப அழகா இருப்பலாம் அவ்வளவு. அதனால அவள் பத்னிக்கு கொடை பிடிச்சிட்டு போகிறான். இப்ப பொண்டாட்டிக்கு கொடை பிடிச்சிட்டு போகிறான். ராமானுஜர் பார்த்தார், நீ இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காரு. வெளில ஒரு நாளைக்கு வந்து கேட்டார், நீங்க இப்படி பண்ணிட்டு இருக்க? கண்ணு அழகு, ரொம்ப அழகா இருக்கா, வெயில் பட்டா கண்ணு சுருங்கி போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது? இந்த கண்ணு அழகுங்கிறீங்களே, இதோட அழகான கண்ணை காண்பிச்சு தட்டுவான். இதை விட அழகான கண்ணெல்லாம் இருக்க முடியாது. நானும் நிறைய கண்ணை பார்த்துட்டே இருந்தார். இவர் உன்ன ராமானுஜர் சொல்றார், இல்ல இருக்கு, காட்டு தரேன், காட்டு தந்தா என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு இந்த கண்ணை விட்டுடுவேன். விட்டுருவேன் இல்லையோ, சரி வரும் அப்படின்னு அழைச்சிட்டு போய் நேரா நம்பெருமாள் முன்னாடி போய் கொண்டு வந்துருச்சுங்க. நம்பெருமாளுடைய கண்ணம் அழகு. பார்த்திருக்கீங்களோ ஸ்ரீரங்கத்துல நம்பெருமாளுடைய இந்த கொயற கண்ணம், அது அழகு. ஆனா கண்ணை ராமானுஜர் காட்டி கொடுத்தப்போ கண்ணத்தை விட அழகா போயிடுச்சு போல் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அந்த பக்கம் திரும்பவே இல்லை, இங்கேயும் விட்டேன். அதே போல உலக விஷயத்துல வைராக்கியம் வரணுமானா, ஏன்னா உலகத்துல நம்ம பார்க்கக்கூடிய குணங்கள் எல்லாமே குணங்களா இருக்கு. உலகம் பூராவே குணமயமா தான் இருக்கு. அந்த குணத்தை இங்க சொல்லலை. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய குணம் 3 குணம் தான், சத்துவமோ ரஜசோ தமசிகமோ. இதுல 3ல ஏதாவது ஒன்னா தான் இருக்கும். அந்த குணம் இல்லை இங்க சொல்லக்கூடிய குணம். இங்க சொல்லக்கூடியது எல்லாமே அப்ராகிருதமான குணம். அப்ராகிருதம் தான் சொல்ல முடியும். இல்லாட்டினா வால்மீகி சொன்ன ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணிக்கணும், கல்யாண குணம் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிக்கணும். அந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணிக்கணும். கல்யாணம்ங்கிற சப்தத்துக்கு பிரம்மம் அர்த்தம். கல்யாணம் மங்களம் சுபம் அப்படிங்கிறது பிரம்மம் தான் அர்த்தம். அப்ப கல்யாண குணம் அப்படின்னா அது பிரம்ம குணம். அது பிரம்ம குணம். அப்படி இந்த குணங்கள் இங்க ஆரம்பிக்கிறத, இந்த குணங்கள் எதுவுமே நம்ம பிரகிருதியில பார்க்கக்கூடிய சாத்விக குணமாகவோ தாமசிக குணமாகவோ ராஜசிக குணமாகவோ இல்லாம தனியா ராமனை விட்டு பிரிக்க முடியாத ராமமயமாகவே இருக்கக்கூடிய குணங்களா இருக்கு. அந்த குணங்களை வால்மீகி பகவான் சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கார். ராமனை சுத்தி வர இருக்கிறவாளை பார்க்கிறாள். சீல விருத்தைஹி ஞான விருத்தைஹி வயோ விருத்தைஸ்ச சஜ்ஜனைஹி கதயன் நாஸ்தவை நித்யம் அத்ர யோக்யாந்தரே அஸ்வபி புத்திமான் மதுராபாஷி பூர்வபாஷி பிரியம் வதஹ வீரியவான் ச வீர்யேண மஹதா ஸ்வேன விஸ்மிதஹ சீலவிருத்தைஹி. சில வாளுக்கு வயசு கம்மியா இருக்கும், ஆனா உயர்ந்த சீலத்தில் உள்ளவாளா இருப்பா. சிலவா வயசு கம்மியா இருக்கும், ஞானத்தில் உயர்ந்தவாளா இருப்பா. சிலவா ஞானத்திலையும் சீலத்திலையும் வயசுலையும் உயர்ந்தவாளா இருப்பா. ராமன் கூட இருந்து பேசிக்கிறது எல்லாமே யாருக்கு, ராமனுடைய சக்தி எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தா ராமனை விட சின்னவாளா யாருமே கிடையாதாம். இப்படி சொன்னா என்ன அர்த்தம்னா, ராமனை விட சின்னவாளா யாருமே கிடையாது அப்படின்னா இங்க வந்து எல்லாருமே ராமனுக்கு சின்னதுதான். ஆனா ராமனுடைய பார்வை அப்படி இருக்குன்னு எடுத்துக்கணும். என்னை விட சின்னவாளா யாருமே இல்லை, எல்லாருமே என்னை விட பெரியவாளா தான் இருக்காரு ராமர் பார்க்கிறார். ராமனை விட பெரிய ஆளால் இருக்க முடியும். பகவான் பாருங்கோ, இல்ல தசரதராஜ் சக்கரவர்த்தி திருமகன் பாருங்கோ, இதை விட பெருசா இருக்க முடியுமா? நிருஸ்த சாமிய அதிசயன ராதசான்னு சொல்றது. அப்போ இதை விட பெருசு ஒண்ணும் இல்லை. ஆனா
ராமனுடைய திருஷ்டியில என்னமா இருக்குன்னா எல்லாருமே என்னை விட பெரியவாளா இருக்கா. சீலவருத்தைஹி ஞானவருத்தைஹி வயோவருத்தைஷ்ச சச்சனைஹி. இன்னொன்னு உபனிஷத் சொல்றத மகத்தாவும் இவனே இருக்கான், அணுவாகவும் இவனே இருக்கான்னு சொல்றது இல்லையா? அணோர் அணியான் மகத்தோர் மகியான் அப்படிங்கிறத அந்த அணுவாக இருக்கக்கூடிய நிலையில இருந்து சொல்றார். ராமனை சுத்தி அவர் இருக்கிறவா சீலவருத்தைஹி ஞானவருத்தைஹி வயோவருத்தைஷ்ச சச்சனைஹி. எல்லாரும் கூட சேர்ந்து இருந்து நீ என்ன பண்றார், என்ன பேசிட்டு இருக்கா? கதையவை நித்தியம் கூட இருந்து எப்பவுமே சத்சங்கம். இந்த சத்சங்கம்ங்கிறது ஏதோ பாஹ்யமான ஒரு சத்சங்கத்தை பத்தி சொன்னாலுமே அவளுக்கெல்லாம் இது வாஸ்தவமான ஒரு சத்சங்கம். நம்ம சத்சங்கம் சத்சங்கம் சொல்றத இந்த வெளிப்படையான ஒரு சத்சங்கத்தை பத்தியே பேசிட்டு இருக்கோம். வெளிப்படையான சத்சங்கம் இருக்கு, அது இல்லை. ஆனா வெளிப்படையான சத்சங்கமும் தாத்காலிகம் தான் புரிஞ்சுக்கணும். சத்சங்கம் சொல்றத சத்சங்கத்துக்கு வாங்கோ, சத்சங்கம் பண்ணுங்கோ, சத்சங்கத்துக்கு வாங்கோ அப்படிதான். சத்சங்கத்துக்கு வாங்கோன்னா இதே வந்துட்டே இருந்தா போருமா? அதையும் பிடிச்சு வச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது. ஆச்சாரியால் சொன்ன உடனே இந்த ஃபேக் எக்ஸிஸ்டன்ஸா இருக்கப்பட்ட, இல்லாட்டினா இந்த ரிலேட்டிவ் எக்ஸிஸ்டன்ஸா இருக்கப்பட்ட இந்த பேரு, ரூபம், டைம், ஸ்பேஸ் இதெல்லாத்தையும் விடுறத இந்த பாக்கியமா என்னென்ன வஸ்துக்கள் இருக்கோ அதெல்லாத்தையும் விடுறதுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கும். அப்போ இந்த சத்சங்கம் சொல்றத பாக்கியமான ஒரு சத்சங்கம் இருக்கு. இது ஒரு சத்சங்கம், பஜனை பாடின்னு இருக்கா அது ஒரு சத்சங்கம், அங்க அகண்டநாமா நடந்திருக்கு அது ஒரு சத்சங்கம். எல்லாம் இதனுடைய பிரயோஜனம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா ஹிருதயத்தமா இருக்கக்கூடிய சத்தோடு கூட சங்கமிக்கிறது தான். இது பாஹ்ய சத்சங்கம் நேர கொண்டு ஆந்தரிக சத்சங்கத்துல கொண்டு விடும். அதுக்கு சில ப்ராசஸ் இருக்கு. அதுதான் அந்த ஆந்தரிக சத்சங்கத்தை அனுபவிக்க வைக்கிறதுக்கு தான் ஜீவன் முக்த ஸ்திதின்னு பேரு. இந்த ஜீவன் முக்த ஸ்திதியை சொல்றது தான் ஆச்சாரியால் சொன்னார் பஜகோவிந்தத்துல. சத்சங்கத்வாத் நிசங்கத்துவம் இத்தியாதிகள் வருதே. சத்சங்கத்வாது நிச்சங்கத்துவம், நிசங்கத்வாது நிர்மோகத்வாது நிச்சலிதத்துவம், நிச்சலிதத்துவே ஜீவன் முக்தின்னு அந்த பாக்கியமான சத்சங்கம் ஒரு ஆந்தரிக சத்சங்கத்துக்கு கொண்டு போய் விடுறது அப்படின்னா அதுக்கு முதல்ல பாக்கிய சத்சங்கம் வேண்டி இருக்கு. அந்த சத்தை அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் உள்ள இருக்கக்கூடிய சத்தை நுகர தொடங்கணும், இல்லைன்னா அனுபவிக்க தொடங்கணும். அண்ட் அதோட 1-2 கலக்க ஆரம்பிச்சிடணும். சத்சங்கம் அப்படிங்கிறது வெளியில ஒண்ணு இருக்கு, அந்த வெளியில இருக்கக்கூடிய சத்சங்கமே ஆந்தரிகமா போகிறத சத்து கூட சங்கமிக்க வைக்கிறது. சத்துன்னா அந்தரியாமியா இல்ல பகவானோ ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஈஸ்வரனோ ஏதோ, ஆனா அதுல ஒரு சத்து ஒண்ணு இருக்கு. ஏன்னா இந்த சைத்தன்யம் பூரா இப்படி வியாபிச்சு கிடக்கு. சித்து தான் சைத்தன்யமா வியாபிச்சிருக்கு. ஒரு 2 நாள் முன்னாடி சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன், ஒரு பிடி கடுகு எடுத்து வெதற மாதிரி சித்து சைத்தன்ய ரூபத்துல எல்லாத்திலையும் வியாபிச்சுட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்னா இதெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு காரணம் நான் இருக்கேங்கிறதுனால தான் இதெல்லாம் இருக்கு. நான்கிற அட்லீஸ்ட் ரிலேட்டிவ் பிளைன்லயாவது இந்த ஒரு அபேட்சிகமான நிலையில கூட, இந்த ஒரு ரிலேட்டிவ் பிளைன்ல கூட நான்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் இல்லாட்டினா நான்கப்பட்ட அந்த ஒரு 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 எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அங்க இருக்குங்கிறதுனால தான் இங்க இருக்கப்பட்ட சர்வ வஸ்துக்களும் இருக்கு. அப்ப அந்த நான்கிறது எங்க இருக்குன்னா அதுதான் சித்தா இருக்கு. அந்த சித்து வெளியில வரத்த சைத்தன்யம் அப்படிங்கிற ரூபத்துல இது ஒரு சைத்தன்யம், இது ஒரு சைத்தன்யம், இது ஒரு சைத்தன்யம், இது ஒரு சைத்தன்யம், எல்லாம் வெவ்வேறு சைத்தன்யமா வியாபிச்சிருக்கு. இது எல்லாத்தையும் திருப்பி உள்ள அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணி அந்த சின்மயமா மாத்திட்டோம்னா அதுதான் சத் சங்கம். ஏன்னா வெளியில எல்லாம் இருக்கிறத திருப்பி என்ன அஸ்தாமலகாச்சாரியால் ஆதிசங்கராச்சாரியால்கிட்ட பார்த்தோம்னு சொன்னதே அதுதான். இதெல்லாம் என்னுடைய சைத்தன்யத்தை தானே கடன் வாங்கிட்டு இருக்கு. அப்ப திருப்பி அதை உள்ள இழுத்துக்கிற ஸ்வரூபத்துல அந்த ஒண்ணு அது ஞப்தி ஸ்வரூபமா இருக்கும். ஞப்தி ஸ்வரூபமா சித்கணமா இருக்கும். சித்கணமா இருக்கக்கூடிய அந்த ராமனை சுத்தி வர இவாள் எல்லாரும் இருக்காங்க. அதுவே இவாளுக்கு எப்பவுமே நித்திய சத்சங்கமாவே இருக்கு. பாஹ்ய சத்சங்கமும் ஆந்தரிக சத்சங்கமும் ஒண்ணு கூடுறது ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துல. கோகுலத்துல குழந்தைகளும் இதுதான் பண்ணிட்டு இருந்தா. அந்த அந்த கிருஷ்ணனே வனபோஜன லீலை எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணனை பக்கத்துல வைக்கணும்.
எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணன் இங்கிட்ட வேணும், கிருஷ்ணன் இங்கிட்ட வேணும், இங்கிட்ட வேணும், கிருஷ்ணன் இங்கிட்ட உட்காரணும், இங்கிட்ட உட்காரணும்னா இந்த கிருஷ்ணங்கிறது அங்க நிம்மதியினுடைய வடிவு. அந்த அபேட்சை இல்லாம இருக்கக்கூடிய அந்த நிம்மதியினுடைய வடிவு ஸ்ரீ கிருஷ்ணங்கிறத யாருக்கு நிம்மதி வேண்டாம் சொல்லுங்க. இதோ அந்த குழந்தைகிட்ட கேட்டா கூட ஹாப்பியா இருக்கணுமா சேடா இருக்கணுமான்னு அது சொல்லு, எனக்கு ஹாப்பியா தான் இருக்கணும், சேடா இருக்க வேண்டாம் சொல்லு. அப்போ அந்த நிம்மதியினுடைய சுரூபம் எல்லாருக்குமே வேண்டி இருக்கு, சுகம் தான் எல்லாருக்குமே வேண்டி இருக்கு. நம்ம யாராவது சௌக்கியம் விசாரிக்கிறோம் தானே சொல்றோம். யாராவது வரத்த சௌக்கியமா இருக்காளான்னு தானே கேட்கறான். லோகத்துக்கு இந்த வரைக்கும் ஒரு ஆளை கேட்காது யார்கிட்டயாவது துக்கமா இருக்காளா அப்படின்னு முதல்ல கேட்கறது உண்டோ? அப்போ எல்லாருக்குமே உள்ளுக்குள்ள அந்த ஒரு எண்ணம் முடிந்துதான் இருக்கு, எனக்கும் ஒரு சௌக்கியம் தான் வேண்டியிருக்கு, அவனுக்கு ஒரு சௌக்கியம் தான் வேண்டியிருக்குங்கிறத அந்த சௌக்கியத்துக்கு தான் எல்லாரும் ஆசைப்படுவான். அந்த சௌக்கியமே என்கிட்டே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவா. அந்த ஆசை தான் கோகுலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தையும் காட்டிட்டு அதுதான் இங்கே ஞான விருத்தாளாகவும் சீல விருத்தாளாகவும் வயோவிருத்தாளாகவும் இருக்கக்கூடிய அயோத்தியா ஜனங்கள் ராமனே சுத்தி வர நின்று இருக்கான்னா அவ ஒரு சத்சங்க அனுபவத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கா. அது வாசாமகோச்சரமானது, அது வாய்னாலேயோ மனசுனாலேயோ சொல்லி புரிய வைக்க முடியாம அது அனுபவ வேத்தியமான வஸ்து, அனுபவ வேத்தியமான நிலை. அப்படி சுத்தியவர் இருக்கா. ராமனும் எப்படி பேசுறார் அப்படின்னா புத்திமான் மதுரா பாஷி, மதுரமா பேசுறார். மதுரமா பேசுறார் அப்படின்னா ராமன் ராமனா பேசுறார்னு அர்த்தம். மதுரான சப்தத்திலேயே ராமன் மதுரா மதுரான்னு சொல்றா இல்லையா. வாஸ்தவம் மதுராங்கிற சப்தமே ராமநாமம். மதுரா அப்படிங்கிறது ராமநாமம். அது ராமநாமத்தை என்கோட் பண்ணி வச்சிருக்கு மதுராங்கிற சப்தத்துல. மதுராங்கிற சப்தத்துல ராமநாமத்தை என்கோட் பண்ணி வச்சிருக்கு. அதான் இந்த ராமாயணம் ஆரம்பிக்கிறத தியான ஸ்லோகம் சொல்றோமே, அதுல சொல்லும்போ கூஜந்தம் ராம ராமேதி மதுரம் மதுராட்சரம் அப்படிங்கிறத அதுலயே 4 ராமநாமம் இருக்கு. மதுரா மதுராங்கிறதே ராமா. எப்படின்னா மதுராவை திரும்பி போடணும். மதுரா ராதூமா துகாரஸ்தத்ர லுப்யதே. இந்த தூ எடுத்து மாத்திடணும். மாத்திட்டா என்ன வருது? ராமா. ராமன் ராமனா பேசுறான். புத்திமான் மதுரா பாஷி பூர்வபாஷி ச ராகவா. பூர்வபாஷி இது ஒரு உயர்ந்த குவாலிட்டி. என்ன ஆணவம் என்ன பண்ணும்னா சில ஆளை ஐசோலேட் பண்ணி விட்டுரும். நான் என்ன அவன்கிட்ட போய் பேச கிடக்கு, அவன் ஆரி. இது அஜானத்தினுடைய விளைவு. இது வித்வான்களுக்கு மௌனம் பூஷணம் அப்படிங்கிறதனுடைய விளைவு இல்லை, இது அஜானத்தினுடைய விளைவு. யாராவது நம்மள்கிட்ட வரான்னா கொஞ்ச நேரம் கண்டுக்காம இருக்கிறது. பாத்திரிக்கைகளோ ஏனோ ஒருத்தன் வரான், பேசுறதுக்கு வரான், அவன் பேசுறதுக்கு நிற்கிறாங்கிறது கடைக்கண்ணால பார்த்தாச்சு. பார்த்ததுக்கு அப்புறம் மைண்ட் பண்ணாமைக்கு பெரிய ஆள்டா தான் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல உட்கார்றது, அந்த பேச்சு கொடுக்காம இருக்கிறது. இது அஜ்ஞானம். இது அஜ்ஞானம். அப்பேற்பட்ட பிரபு, அப்பேற்பட்ட ராமன் என்ன பண்றாரு தெரியுமோ? யாராவது வந்தாங்கன்னா வாங்க வாங்க சௌக்கியமா இருக்கீங்களா, இது கேட்ட வாயில முத்து பொழிஞ்சுடுமா? ஹெல் வித் யூ. வாயில முத்து பொழிஞ்சுடுமா? ஒண்ணுமில்லை. ஒரு ஆள் வரான்னா அந்த ஸ்வாகதம்னு சொல்லி அழைக்கிறதுலயே அவளுக்கும் சரி கூப்பிடுறவளுக்கும் சரி 2 பேருக்குமே அது ஆனந்தத்தை கொடுக்கும். பிரம்மஜானம் அது இல்லை, அப்புறம் இருக்கட்டும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிளைன்ல ஸ்டெடி ஆகணும் இல்லையா, ஹியூமானிட்டி முதல்ல வரணும் இல்லையா. முமுட்சுத்துவம் வரதுக்கு பின்னாடி மனுஷத்துவம் வரணுமே இல்லையா. அப்போ ராமன் பார்த்தா இவன் நம்மகிட்ட பேசுறோ அப்படின்னு பயந்துட்டே போகலாம். நம்மள்ட்ட பேசுறா அப்படின்னு பயந்துட்டு போறத போய் நிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வா வா எப்படி வந்த சௌகரியமா இருக்கியா,
இந்த குவாலிட்டி பெரியவாண்ட பார்க்கலாமா இருந்தது. பெரியவாண்ட அது ஞானி அதுதான். அதுக்கப்புறம் மேல பேச முடியாது. பூர்வபாஷி பிரியம் வதஹா, அதுவும் அவளுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை பேசுறது. ஆனா பிடிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஹிதத்தை பேசணும். ஹிதத்தை பேசணும். பிடிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அஹிதத்தை பேசப்படாது. சும்மா ஸ்தோத்திரம் பண்ணப்படாது. ஒண்ணுமே இருக்காது. சும்மா ஆஹா ஓஹோ ஆஹா ஓஹோ அப்படின்னு ஸ்தோத்திரம் பண்ணி விட்டு அவனுக்கு எடுத்து பிடிச்சவராங்க. அது தமிழ்ல சொல்லுவா இல்லையா, ஈர பேனாக்கி பேனை பெருமாளாக்கி பெருமாளை பிச்சை எடுக்க வைக்கிறது. இப்படி ஒண்ணு இருக்கு. அது சொல்லுவா. சும்மா ஸ்தோத்திரம் பண்ணப்படாது. அவனுக்கு பிரியத்தை பேசணும். அதுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணப்படாது. ஹிதமா இருக்கணும். அவனை தன் வழிக்கு திரும்பி விடுறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாமோ அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு மாத்திரம் பேசுறாராம். பிரியவாதி சராகவா வீரியவான் வீரியேன மகதாஸ்வேன விஸ்மிதா. இருந்த ஒரு குணம். எனக்கு வீரியம் இருக்கு, தான் ஈஸ்வரங்கிறது தெரியறது, எனக்கு வீரியம் இருக்கு. ஆனா ஒரு நாள் கூட அந்த வீரியத்தை தான் பாராட்டினது இல்லை. பாத்தியா நான் எப்படி பண்ணிட்டேன், பாத்தியா நான் எப்படி செய்து இதை நடத்திட்டேன், பாத்தியா ராவண வதமே பண்ணிட்டு வந்தாலும் நான் ராவணனை வதம் பண்ணலையே. அவனுடைய ஈகோ தான் அவன் அழிச்சது. பாலத்தையே கட்டினாலும் நான் கட்டலையே, பாலராவ தானே கட்டினான். இவர் கொடுத்த கணையாழியை வச்சு ஹனுமான் சமுத்திரத்தையே தாண்டி வந்தாலும் இதந்து மம தீனசிய மனோபூய பிரகர்ஷதி அப்படின்னு நான் தீனன் ஆயிட்டேன்னு தன்னுடைய தைரியத்தை தான் வெளிப்படுத்துறாரு ஒழிய என்னுடைய ராமநாமா பண்ணின சக்தி அப்படின்னு சொல்லிக்கல. எல்லாத்துக்கும் மேல நீ சாட்சாத் பகவான் இல்லையா, ராமா எங்களை படைச்சவன் இல்லையான்னு பிரம்மா உள்பட வந்து சொன்னப்ப கூட ஆத்மானம் மனுஷம் இன்னிய ராமம் திசரத ஆத்மசம். இப்படி தன்னுடைய பெருமையை தான் பேசிக்கிறதுங்கிறது மகா பாபம். தன்னை பத்தி சொல்லி இருக்கிறதோ தான் தன்னை பத்தி சொல்லிக்கிறது கேட்கறதோ பாபம். ஆனா நமக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. என்னை பத்தி என்ன சொன்ன இதுதான் கேட்கறது. அது மகா பாபம். அது இல்லையா வீரியவான் மகதாசேன விஸ்மிதா சானுக்ரோஷோ ஜிதக்ரோதோ பிராமண பிரதிபூஜகः தீனானுகம்பீ தர்மஜ்ஞோ நித்யம் பிரக்ரஹவான் சுச்சிஹ. சானுக்ரோஷாங்கிறார். ரொம்ப இரக்கம் உடையவராம். ரொம்ப இரக்கம். யார்கிட்ட? எல்லார்கிட்டையும் இறக்கம் உண்டு. தசரதன் கிட்ட இறக்கம் உண்டு, பரதன் கிட்ட இறக்கம் உண்டு, சீதை கிட்ட இறக்கம் உண்டு, ஹனுமான் கிட்ட இறக்கம் உண்டு. நம்ம பர்யந்தம் அந்த சானுக்ரோஷங்கிறது வருது. ஐயோ பாவம். அந்த இரக்கத்தினுடைய பலன் தான் ராமனுடைய அந்த இரக்கம்ங்கிற அந்த குணத்தினுடைய பலன் தான் ஸ்ரீமத் ராமாயணம். அந்த ராமனுடைய அந்த இரக்கத்தினுடைய குணம் தான் இப்ப சொன்னேன் முன்னாடி இந்த பாஹ்யமான சத்சங்கம். இந்த ராமனுடைய அந்த இரக்கத்தினுடைய குணம் தான் இன்னைக்கு கோவில் கோவிலா இருக்கப்பட்ட அர்ச்சாமூர்த்திகள். அந்த ராமனுடைய அந்த இரக்கத்தினுடைய குணம் தான் இன்னைக்கு என்னைக்கு தெரியாமக்கு நாராயணன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்துட்டே இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரிய புருஷர்கள் எல்லாம். ஏன்னா கஷ்டப்படுறதே, இந்த ஜீவன் கஷ்டப்படுறானே, அந்த இரக்கம். ஐயோ பாவம், என்னை வந்து அடையணும்னு ஆசை இருக்கு, ஆனா என்னை வந்து அடையணும்னு ஆசை இருந்தா மட்டும் போருமே, அந்த வழி தெரியாமக்கு தவிக்கிறானே, அதுக்காக ஆச்சாரியர்களை கொடுக்கும். ராமாயணம் அப்படின்னு சொன்னோமே, அதாவது ராமனுடைய அந்த இரக்கத்தினுடைய பலன் தான் ஸ்ரீமத் ராமாயணம் அப்படிங்கிறத. ராமனை பத்தி எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? எனக்கு ராமனை தெரியணுமேங்கிற அந்த எண்ணம் மாத்திரம் தானே இருக்கு. ராமனை பத்தி எப்படி தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது இல்லையே. அப்போ ராமனை தெரியணுமே, என்ன தெரிஞ்சுக்கணுமே, இந்த பாவம் கஷ்டப்படுறானே, இந்த ராமாயணம் வச்சுக்கோ என்ன தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. இது சொல்லித்தரத்துக்கு ஆள் இல்லையே, இது சம்ஸ்கிருதமாச்சே, புரிய மாட்டேங்கிறதே, இந்த ஆச்சாரியர்கள் வச்சுக்கோ, புரிய வைப்பான். அதனால அந்த ராமனுடைய இரக்கம்ங்கிறது இதுவரைக்கும் வந்து அந்த இரக்கம்ங்கிற அந்த அதனுடைய பலன் எது வரைக்கும் இருக்குன்னா, ராமாயணம், அஷ்டாவதாரங்கள்,
ஆச்சாரிய புருஷர்கள் எல்லாமே அந்த ராமனுடைய இரக்கத்தினுடைய பலனா இருக்கு. சானுக்ரோஷா ஜிதக்ரோதா. ஜிதக்ரோதான்னா கோபமே வராதவன் அர்த்தம் இல்லை. ஜிதக்ரோதா கோபத்தை ஜெயிச்சவர் அர்த்தம். One who has the mastery on anger, one who has control on his anger. கோபமே இல்லாததுங்கிறது பேடித்தனம். வாஸ்தவத்துல கோபிச்சுக்காததுங்கிறது ஒரு அவகுணம் தான். ஐயோ கோபமே கிடையாது சார் அவனுக்கு, அவனை கொண்டு எதுக்கு கையால் ஆகாதுன்னு அர்த்தம். அவனை வச்சு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. கோபம் வேணும், ஆனா கோபம் நம்மள பிடிக்கப்படாது. நம்ம போய் கோபத்தை வா இங்க வா கொஞ்ச நேரம் வா, கோபம் இங்க வா எங்கிட்ட கொஞ்ச நேரம் உட்காரு அப்படின்னு சொன்னோம்னா நமக்கு அந்த கோபத்தின் மேல கண்ட்ரோல் இருக்குங்கிறது. யுத்தகாண்டம் பூரா பார்க்கலாம். யுத்தகாண்டம் பூரா பாருங்க, கோபத்து மேல ராமனுக்கு இருந்த அந்த மாஸ்டரி. குரோதம் ஆகாரே தீவிரம் அப்படின்னு வால்மீகி பகவான். வால்மீகி பகவானுடைய வாக்கிலேருந்து வரப்பட்ட ஓரோரோ வார்த்தையும் மைக்ரோஸ்கோப்பை விட இன்னும் என்னாவது ஒரு அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி இருக்குன்னா அதை வச்சு பார்க்கணும். ஜிதக்ரோதாங்கிறத கோபத்தை ஜெயிச்சவர், கோபமே இல்லாதவர்னா ஐயா கோபமே இல்லாதவரை வச்சுட்டு என்ன பண்றதுக்கு ஒன்றும் ஆகாது. ஆனா எவ்வளவு அந்த கோபம் எவ்வளவு பண்ணணுங்கிற அந்த கோபத்தினுடைய அளவு தெரிஞ்சுக்கணும். அதிலே சும்மா கோபம் வரக்கூடாது. சும்மா கோபம் வந்தா மதிப்பு நிற்காது. கோபமே இல்லை வச்சுங்கோ, அப்பவும் யாரும் மதிக்க மாட்டார். சும்மா கோபிச்சுட்டே இருந்தா அப்பவும் யாரும் மதிக்க மாட்டா. கோபத்தினுடைய அளவு தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம். இந்த சமயம் எவ்வளவு கோபிச்சுக்கணும், இந்த சமயம் என்ன சமுத்திரராஜன் கிட்ட எவ்வளவு கோபிச்சுக்கணும், ராவணன் கிட்ட எவ்வளவு கோபிச்சுக்கணும், கடைசியில லக்ஷ்மணன் கிட்ட எவ்வளவு கோபிச்சுக்கணும். இதெல்லாம் அந்த அளவு தெரிஞ்சுன்னா அந்த ஏன் அப்படி கோபத்தை ஜெயிச்சார் அப்படிங்கிறது ஏன் முடியறதுன்னா இந்த மனசுங்கிற ஒரு வஸ்துவில தான் இந்த கோபமோ தாபமோ பசியோ தூக்கமோ தாகமோ எல்லாம் மனசுடைய விகாரங்களா தான் இருக்கு. கோபம் தாபம் எல்லாமே கோபம் தாபம் மனசுடைய விகாரமா இருக்கு. பசி தாகம் தூக்கம் உட்பட மனசுடைய விகாரமா தான் இருக்கு. எல்லாத்தையும் விடுங்கோ, சரீரம் ஒண்ணு இருக்கிறது கூட மனசுக்கு தான் இருக்கு. சரீரம் அப்படின்னு ஒண்ணு ஒரு உணர்வு இருக்கானா அது சரீரத்தினுடைய உணர்வு இல்லை, மனசனுடைய உணர்வு. மனசுதான் சரீரத்தை வச்சுட்டு இருக்கு. சரீரம் வந்து மனசை வச்சுக்கல. சூக்ஷ்ம சரீரம்னா சின்னதா இருக்குன்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம். அது பெருசா இருக்கு, அதுதான் சரீரத்தை வச்சுட்டு இருக்கு. அது சரீரத்தை வச்சுட்டு போட்டு படுத்துறது, அது அடங்கிறத சரீரம் தேவையான கிடக்கு. சரீரத்திற்கு என்னென்ன வியாபாரங்கள் இருக்கோ அது ஒன்றும் வெளில வராது. ஆனா மனசு உணர ஆரம்பிச்ச உடனே தலைவலி வருது, பசி வருது, தாகம் வருது, துக்கம் வருது. அப்போ இந்த மனசுக்கு மேல மனசு அந்த அளவுக்கு கண்ட்ரோல்ல நிறுத்திருக்கிறவன் அப்படிங்கிறதுனாலதான் கோபத்தை கண்ட்ரோல்ல பண்ண முடியும். இப்ப ஏகாதசி அன்னைக்கு ஏன் பசிக்க மாட்டேங்கிறது? சிலவாளுக்கு திருப்பி வரும். காலம்பரை எழுந்திருந்து 7 மணிக்கே நன்னா பசிக்கிறதா, அன்னைக்கு கலண்டரை கூட பார்க்க வேண்டாம், இன்னைக்கு ஏகாதசின்னு சொல்லிடுவோம். ஆனா ஏகாதசி விரதத்திலேயே இருக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஏன் ஏகாதசி அன்னைக்கு பசிக்க மாட்டேங்கிறது? மனசு வச்சுட்டு இருக்கு, இன்னைக்கு ஏகாதசி, இன்னைக்கு பசிக்கப்படாது. மனசு வச்சுட்டு இருக்கு, இன்னைக்கு ஏகாதசி, இன்னைக்கு அதிகமா தாகம் எல்லாம் எடுக்கப்படாது. அப்படின்னு மனசுதான் பசியே தாகத்தை உள்பட நிர்ணயம் பண்றதுங்கிறச்ச கோபத்தை ஏன் மனசால கட்டுப்படுத்த முடியாது? அப்ப மனசை மெஷினா பண்ணணும், மனசை ஒரு மெஷினா யூஸ் பண்ணணும், மனசை மெக்கானிக்கலா பண்ணணும். பரமஹம்சர்கிட்ட ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருக்கு ஆசைகள் எல்லாம் வராமல்லாம் இருக்காதுங்கிறார் அவர். ஆசைகள் எல்லாம் வரும், ஆனா ஆசை வரத்த ஆசைங்கிறது பொதுவா ஒரு ராஜசீகம் தான், ராஜசீக குணம் தான் ஆசை. அந்த ஆசைப்படப்பட்ட மனசை ஆசைப்படப்பட்ட மனசை ராஜசீகமாகவே அடிக்கணும், எதிர்க்கணும் அப்படிங்கிறார். அது பார்த்தா அவருக்கு இந்த வெள்ளி பைப்பு பிடிக்கிறதுக்கு ஆசை வந்துதான். நடுவே ஒரு நாளைக்கு வெள்ளி பைப்பு பிடிக்கிறதுக்கு ஆசை வந்துதான். உடனே
மதுர பாபு கிட்ட சொல்லி வாங்கிட்டு வர சொன்னார். அதை பார்த்தார், பைப்பை பிடிச்சார், அப்படி எடுத்தார், தூக்கி வீசினார். வீசிட்டு சொன்னார், மனசே இவ்வளவுதான் வெள்ளி பைப்புல இருந்து உனக்கு கிடைக்க போறது, விட்டுடுவோம் அந்த ஆசையை. ஒரு நாளைக்கு இருக்கிறத மதுரை பாபு சொன்னார், கொஞ்சம் சொர்ண காயின் எல்லாம் கொண்டு தாயேன் அப்படின்னார். சொர்ண காயினை பார்த்து கையில வச்சிருந்தார். இந்த கையில லோஷ்டத்தை வச்சிருந்தார், மண்ணாங்கட்டை வச்சிருந்தார். ரெண்டையும் பார்த்தார், இது ரெண்டும் ஒண்ணு, சேர்த்தார், கங்கையில போட்டார். திருப்பி எடுத்தார், இது ரெண்டும் ஒண்ணு, சேர்த்தார், கங்கையில போட்டார். ஒரு கையில சொர்ணம். இதுதான் இது ஆக்சுவலா இது பார்த்தேன்னு இது ராஜசீக குணம் தான். இது ராஜசீக குணம்னு சொல்ல முடியாது, இது ராஜசீக சேஷ்டை தான். ஆனா சில சமயம் ஆசைப்படப்பட்ட மனசை அடிக்கிறதுக்கு, ராஜசீகமா ஆசைப்படப்பட்ட மனசை இல்லாம பண்றதுக்கு ராஜசீக சேஷ்டை தான் பண்ண வேண்டி இருக்கு, முள்ளால் எடுக்கிறா போல. அப்போ கோபம் நிறைய வர்றதுன்னா கோபத்து மேல கோச்சுக்கணும், கோபத்திட்ட கோச்சுக்கணும். நம்மள முழுங்கிறதுக்கு இடம் வச்சுக்கப்படாது. கோபத்தை நம்ம முழுங்கணும், அப்பப்போ வெளில எடுத்துக்கணும். ராமன் அஸ்திர சஸ்திரங்கள் எல்லாத்தையும் விஸ்வாமித்திரர் ராமனுக்கு அஸ்திர சஸ்திரங்கள் எல்லாத்தையும் சமர்ப்பிக்கிறத ஓரோரோ தேவதைகள் எல்லாம் வந்து நிற்கிறத அவனுடைய தாசர்கள் நாங்கள், கிங்கரர்கள் நாங்கள் அப்படின்னு சொல்ற, கிங்கராஸ்தவராக இமேஸ்ம பரமோதாராக கிங்கராஸ்தவராகவா அப்படின்னு சொல்றத ராமன் சொல்ற, நீங்க எல்லாரும் என்னுடைய மனசுக்குள்ள இருங்கோ, தேவைப்படுறத நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேங்கிறத. அதுல கோபமும் ஒண்ணு. என்ன எது எது சம்ஹாரத்துக்கு உபயோகப்படுறதோ அது எல்லாமே அஸ்திரங்கள். அந்த இடத்துல அஸ்திரங்களை கொடுத்தாரு சொல்லிட்டு ஏதோ இரும்பால பண்ண ஒரு அம்பத்தான் கொடுத்தாருன்னு மாத்திரம் நினைச்சுக்க வேண்டாம். ராமனுடைய ஈஸ்வரத்துவத்தை அங்க பிரகடனம் பண்றார். சிருஷ்டி சம்ஹாரங்கிறத தான் அஸ்திர சஸ்திரங்களை கொடுத்து விஸ்வாமித்திரர் வெளியில காட்டுறார். அப்படிங்கிறத எல்லாரும் என்கிட்ட இருக்கோ, வேணுமான நான் எடுத்துக்கிறேன், எப்ப வேணுமோ அப்ப பாத்துக்கிறேன். அதுக்கு என்ன, இப்ப கோபம்ங்கிறது ராமனை முழுங்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்களேன். இன்னைக்கு பட்டாபிஷேகம் இல்லை ராமாங்கிறதே முதல்ல கோபம் தான் வந்திருக்கும். தசரத மகாராஜா கூப்பிட்டு வச்சு இன்னைக்கு பட்டாபிஷேகம் இல்லை ராமா அப்படிங்கிறதே முதல்ல கோபம் தான் வந்திருக்கும். ஆனா ராமனுக்கு கோபத்து மேலேயும் கண்ட்ரோல் இருந்தது, சங்கடத்தின் மேலேயும் கண்ட்ரோல் இருந்தது, துக்கத்தின் மேலேயும் கண்ட்ரோல் இருந்தது. இந்த துக்கத்தின் மேல இருந்த கண்ட்ரோல்னால அந்த இடத்துல அவள் சொல்றா, கைகையை சொல்றா, ராமா நீ காட்டுக்கு போனோம்னு அப்பா சொன்னோன்னு அங்க பெரிய துக்கம் வந்தது ராமனுக்கு. துக்கம் எல்லாம் வராமல் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, துக்கம் வந்தது. ஆனா அந்த துக்கம் எதுக்கு வந்ததுன்னா, காட்டுக்கு போகணும்னு சொல்றதுக்கு வரலை, அப்பா காட்டுக்கு போகணும்னு சொல்றதுக்கு வந்தது. நீ சொன்னா நான் கேட்க மாட்டேன்னா, அஹோ தின் நார்ஹசே தேவி வக்துமா மீதர் சம்மதா, இப்படி எல்லாம் என்கிட்ட சொல்லப்படாது, போவையானெல்லாம் கேட்கப்படாது. வால்மீகி ராமாயணப்படி பார்த்தீங்களானால் அப்பா சொன்னாள், ஒன்னா நீ பண்ணுவியோ அப்படிங்கிறது அப்பாக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவளுக்கு ராமனுக்கு அந்த இடத்துல வருத்தம் வந்தது. கம்பன் கொஞ்சம் மாத்தினான். கம்பன் சொல்றத இப்படி எம்பினன் அரசன் என்றால் சொன்ன, ராஜா இப்படி நீ போனோம்னு சொல்றதுக்கு தயங்கப்பட்டு என்ன சொல்ல சொன்னார் அப்படிங்கிற மாதிரி கம்பன் ஒண்ணு லைட்டா ஒரு டேர்னிங் கொடுத்தாருங்க. உடனே என்ன அது, அந்த டேர்னிங் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டேன்னா, ராமனுடைய குணத்தை இன்னும் மேன்மைப்படுத்துறதுக்கு தான் அந்த கம்பன் அந்த கொஞ்சம் அந்த ஒரு சின்ன வித்தியாசம் பண்ணாரே ஒழிய, அந்த இடத்துல அந்த ராமனுடைய குணத்தை குறைக்கிறதுக்கோ இல்லை கைகையினுடைய கேரக்டரை கம்மி பண்றதுக்கோ, கேரக்டர் அசாசினேஷன் பண்றதுக்காக இல்லை. இங்க கேரக்டர் வந்து இன்னும் மேலே மேலே போக வேண்டியதா இருக்கு, அதனால தப்பில்லை. அப்போ அங்க ராமன் சொல்றார், மன்னவன் பணி என்றாகில் நும்பணி ஒருப்பனும், ராஜா சொன்னான்னா நீ சொன்னது நான் கேட்க மாட்டேனா, நீ சொல்லாமே. அங்க துக்கம் வந்தது, அங்க துக்கத்தை வருத்தின்றார். ஏன்னா துக்கத்தை அந்த இடத்துல துக்கம் தான் பண்ணணும். சாதாரண ஒரு மனுஷன் அப்படின்னா மனசு அடக்காத்தவன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல கோபப்பட்டிருப்பா கோபம் வந்திருக்கும். அவனுடைய வித்தவுட் ஹிஸ் நாலேஜ் கோபமே டைரக்டா வந்திருக்கும், கோபமே உள்ள எடுத்து வந்திருக்கும். ஜிதக்ரோதா சானுக்ரோஷோ ஜிதக்ரோதா பிராமண பிரதிபூஜகா தீனானுகம்பி. முதல்ல சொல்லிட்டு தீனானுகம்பி தர்மஜா. தர்மம்னு சொல்றது இதிகாச புராணங்கள்ல எங்க தர்மம்னு வரதோ அதை ஞானம்னு எடுத்துக்கணும், இல்லைன்னா பக்தின்னு எடுத்துக்கணும். வெறும்னு ஒரு பதத்தை ஒரே ஒரு மீனிங்கை மாத்திரம் வச்சுட்டு
இதிகாச புராணத்தை இந்த குதிரைக்கு கடிஞ்சான் போடுவா இல்லையோ, கடிஞ்சான் தானே சொல்லுவா. அதுக்கு கடிஞ்சானா கண்ணுக்கு போடுறது என்னது? கடிவானம். கடிவானம் போடுவா இல்லையோ, அந்த கடிவானம் போடுற மாதிரி ஒரே ஆங்கிள் மாத்திரம் போகக்கூடாது. ஏன்னா இது சொல்றது இது ஒரு மனுஷ கிருதி இல்லை, ரிஷி கிருதி. ரிஷிகளால பண்ணி வச்சிருக்குங்கிறத அத ஒரே ஆங்கிள் தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. அதுவும் ராமாயணம் எஸ்பெஷலி ஒரு ஒரு கோலம் புள்ளி வச்ச கோலம் மாதிரி ராமாயணம். இந்த புள்ளிக்கு எங்கெல்லாமோ கனெக்ஷன் இருக்கும். ஒரு புள்ளி இருந்ததுன்னா அந்த புள்ளிக்கு எங்கெல்லாமோ கனெக்ஷன் இருக்கும். இது மாதிரி ராமாயணம். அப்போ அந்த கடிவானம் போட்டு நம்ம ஒரே ஒரு ஒரு அர்த்தம் தான் இருக்கு அப்படின்னு நிர்ணயிக்க முடியாது. இப்படித்தான் இப்போ நான் 35 நாளா இன்னைக்கு தான் யோக தொடரல, யோகபரமாவே சொல்லிட்டு இருக்கேன். அதுக்காக யோகபரமாத்தான் ராமாயணம் இருக்கு, கதை வந்து நடக்கலைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். இப்ப அயோத்தியா காண்டம் நம்ம பாக்குறோம்னா பாலகாண்டம்ங்கிறது மூலாதாரம், அயோத்தியா காண்டம் அப்படிங்கிறது சுவாதிஷ்டான தத்துவம். ஏன்னா மூலாதாரத்திலிருந்து மகாபிராண சக்தி முள்ள மேல கிளம்பி வரத்த லோக விஷயத்தில் கொஞ்சம் விரக்தி வரணும், ஈஸ்வரோன்முகமா வரணும். அப்படி ஈஸ்வரோன்முகமா வரக்கூடிய இடம் தான் அயோத்தியா காண்டங்கிறது. அந்த விரக்தி வைராக்கியம் அங்க வர்றது. அதுக்காக யோகபரமா மாத்திரம் தான் ராமாயணம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ராமாயணத்துக்கே தர்மபரமா ஒரு வியாக்கியானம் கூட பண்ணியிருக்கான். அந்த தர்மபரமா வியாக்கியானம் பண்ணிக்கிறதுக்கு இப்படித்தான் அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. யாரு வரட்டும், எவ்வளவு பேர் வேணா வரட்டும், இதுக்கு இவ்வளவுதான் இருக்கு, இவ்வளவுதான் அர்த்தம் அப்படின்னு கன்க்ளூட் பண்ண முடியாது. இப்ப எனக்கு முன்னாடி வந்திருக்கிறவா 1000 அர்த்தம் சொல்லியிருப்பா, நான் இன்னைக்கு 1000 அர்த்தம் சொல்லலாம். எனக்கு அப்புறம் வரப்பட்டவா இன்னும் மேல 1000 அர்த்தம் சொல்லலாம். அதனால இது இவ்வளவுதான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. அதனால இதிகாச புராணத்துல தர்மம் அப்படிங்கிற பதம் வந்ததுன்னா ஞானம்னு எடுத்துக்கணும், இல்லாட்டா பக்தின்னு எடுத்துக்கணும். தர்மஜ்ஞாங்கிறத பக்தி நன்னா தெரிஞ்சவன், நாம பண்ணக்கூடிய பக்தியை தெரிஞ்சவன், நாம பண்ணக்கூடிய பக்தியை ஸ்மரிக்கக்கூடியவன். ஏன்னா வேதம் சொல்றது அக்னி கிட்ட பிரார்த்தனை வச்சுக்கிறது. வேதம் அக்னே நய கிருதக்கு ஸ்மர இப்படின்னு ஒரு பிரார்த்தனை வேதத்துல அக்னி கிட்ட வைக்கிறது. நம்ம உக்திம் விதேம அப்படின்னு கூட சொல்றது அக்னி கிட்ட. ஏன்னா நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், நான் பண்ணினதை வச்சுட்டு நீ என்ன நயிச்சுட்டு போ, பிளீஸ் லீட் மீ. எங்கேயோ கொண்டு லீட் பண்றதுக்கு இல்லை, உங்ககிட்டயே லீட் பண்ணிக்கோ, டேக் மீ டு யுவர் செல்ஃப் அப்படிங்கிறச்ச அந்த அக்னி ஸ்வரூபமா தான் நீங்க ராமன் இருக்காருன்னா, ராமன் தர்மஜன் அப்படின்னு சொன்னோம்னால் பக்திக்கன், நாம பண்ணிருக்கக்கூடிய பக்தியை தெரிகின்றவன். இன்னொன்னு பக்தி அப்படிங்கிறதுக்கு பகவான் கிட்ட பக்தன் பண்ணா அதுக்கு பேரு பக்தி. பகவான் கிட்ட பக்தன் வச்சுக்கப்பட்ட பிரியத்துக்கு பேரு பக்தி. அதே பக்திய அதே பிரியத்தை பகவான் பக்தன் மேல வச்சுட்டானால் அந்த பக்திக்கு பேரு, அந்த பிரியத்துக்கு பேரு கருணை. புரியுறதா? பகவான் கிட்ட பிரியம் வச்சுட்டா அந்த பிரியத்துக்கு பேரு பக்தி. பக்தன் கிட்ட பகவான் வச்சுக்கப்பட்ட பிரியத்துக்கு பேரு கருணை. அந்த கருணையை தெரிஞ்சவன் தர்மஜ்ஞா. நித்தியம் பிரகிரகவான் சுச்சிகி. பிரகிரகவான் சொல்றார், வாங்கிக்க கூடியவன்கிறார், கொடுக்கறத வாங்கிக்க கூடியவன்கிறார். கொடுக்கறத நாம கொடுக்கறது எதுவானாலும் ஒரு பக்தனால கொடுக்கப்பட்டா அதை வாங்கிக்கிறவன் சொல்றார். அதை வாங்கிக்கிறவன் சொல்றத இதே ராமாயணத்துல ஒரு கான்ட்ரவர்சி வரும், குகன் கொண்டு வந்ததை வாங்கிக்கலையேன்னு. குகன் கொண்டு வந்ததை வாங்கிக்கலை, சபரி கொண்டு வந்ததை, சபரி கொடுத்ததை வாங்கிட்டார், பல மூலாதிகளை வாங்கிட்டார். அவ கடிச்சு கொடுக்கட்டும் கடிக்காம கொடுக்கட்டும் அதெல்லாம் கதை விட்டுடுங்க. அது பல 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 ஆங்கிள், அது பல பல ரீதியில அவளுடைய பாவத்துக்கு ஏற்று மாறுறது. ஓகே. ஆனா குகன் கொடுத்ததை வாங்கிக்கலை, சபரி கொடுத்ததை வாங்கிண்டார். குகனை சொல்றது, குகன் கொடுக்கிற சமயத்துல அங்க வால்மீகி பகவான் சொல்றார், ஸ்வதர்மம் அனுஸ்மர் சாஸ்திரம் தர்மம் அனுஸ்மரன் அப்படிங்கிறார். தன்னுடைய தர்மத்தை தன் நினைச்சுட்டு குகன் கொடுத்ததை வாங்கிக்கலை. இதே சபரி கொடுக்கறத இந்த சாஸ்திர தர்மம் இல்லையா, போயிடுதா இல்லையா? அவ என்ன இருக்கும்னா பிரகிரகவான்கிறார், எல்லாரும் கொடுக்கறத வாங்கிக்க கூடியவன்கிறார். அப்ப குகன் என்ன கொண்டு வந்தான்?
குகன் கிட்ட இருந்து என்ன எடுத்துட்டார் அப்படின்னா, குகன் கொண்டு வந்த பொருட்களை பகவான் பார்க்கலை, குகன் வந்தானே அதுவே பகவானுக்கு போதுமானது. ஏன்னா இங்க குகனுக்கு ராமன் கொடுத்து, குகனுக்கு ராமன் வாங்கி அனுகிரகம் பண்ணணும் இல்லை. ராமன் என்ன நினைச்சுட்டு இருக்காருன்னா, ஆஹா குகன் வர்றதே எனக்கு பெரிய அனுகிரகமா இருக்கேன்னு நினைச்சுக்கிறார். மேலும் பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் அப்படின்னு சொல்றத அங்க கூடையா பத்திரத்தை, துளசி பத்திரத்தை கொண்டு போட்டாலோ, கூடையா சூர்ண புஷ்பத்தை கொண்டு போட்டாலோ, கூடையா கிடைக்காத சீசன்ல கிடைக்காத மாம்பழங்கள் எல்லாம் கொண்டு போட்டாலோ அப்படியும் பகவானுக்கு திருப்தி இல்லையா? பகவான் எதுல திருப்தி படுறாரு அப்படின்னு கேட்டா, அந்த பக்தியாங்கிற அந்த ஒரு வார்த்தையில தான் திருப்தி இருக்குது. பிரகலாதனே சொல்றான். பிரகலாதன் பாகவதத்துல ஸ்துதியில சொல்றான், பக்தியா தோஷ பகவான் கஜயூதபாய. பகவான் நீ பக்திக்கு தானே நீ சந்தோஷப்படுறாய், எல்லாமே நான் இதை கொடுக்குறேன் அதை கொடுக்குறேங்கிறதுல உனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. ஏன்னா என்ன வஸ்து நீ எல்லாமே இருக்கு, இது நான் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு. உன்னுடையதுங்கிறது விட்டுருங்கோ, எல்லா வஸ்துவுமே நீயா தான் இருக்காங்கிறத நான் கொடுத்தது என்ன வாங்கிக்கிறதுக்கு இருக்கு. அதனால ஸ்வதர்மம் க்ஷாத்திரம் அனுஸ்மரன்னு அப்படின்னு சொல்றத, இந்த குகன் கொண்டு வரக்கூடிய வஸ்துவும் நானாத்தான் இருக்கேன், ஆனா அந்த குகனுடைய பக்தி தானே எனக்கு வேணும்னு குகனுடைய பக்தியை எடுத்துட்டார். அந்த குகன் கொண்டு வந்த வஸ்துக்களை தன்னுடைய பக்தாளா இருக்கக்கூடிய குதிரைகளுக்கு கொடுத்தார். சபரி விஷயம் வேற. சபரிக்கு உபதேசமே என்னன்னா, ராமநாமத்தை சொல்லிட்டு ராமநாமன் சொல்லிட்டு இருக்கிறத ராமர் வருவார், ராமருக்கு பல மூலாதிகளை குடுன்னு குரு உபதேசம். அந்த குருவுடைய வாக்கியத்தை சத்தியம் பண்றதுக்காக சபரி கொடுத்ததை வாங்கிட்டார். பிரகவான் வாங்கிட்டாலும் எப்படி இருக்காருன்னா, சுச்சி சொல்றார். சத்து சிரேஷ்ட குணயுக்தா அப்படி சொல்லிட்டே போனா, குணங்களை சொல்லிட்டே போதான். ஒரே ஒரு வார்த்தையில வால்மீகி முடிச்சார், சிரேஷ்ட குணயுக்தா. பிரஜானாம் பார்த்திவாத்மஜா பகிஷ்சர இவ பிராணோ பபூவ குணத பிரியா சர்வ வித்யாவிரதஸ்நாதோ யதாவத் சாங்க வேதவித் கல்யாணாபிதன சாதுரதீனாத்மா சாதுரதீனஹ சத்யவாக்ருசு. அபிஷனங்களை சொன்னார். ராமன் கூட சுத்தியவர் இருக்கக்கூடிய அபிஷனங்களை சொன்னார். அந்த அபிஷனங்கள் எப்படி இருக்கான்னா, அவளுமே ராமநாட்டமே இருக்கா. அந்த அபிஷனங்களுக்கு பேரு, ராமனுடைய குணங்களுக்கு எல்லாம் என்ன பேரு? கல்யாண குணங்கள்னு பேரு. ராமனை சுத்தியவர் இருக்கக்கூடியவளுக்கு என்ன பேரு? கல்யாண அபிஷனங்கள்னு பேரு. ராமனை சுத்தியவரை யார் இருக்காளோ அவளுக்கும் அவ குணத்துல சிரேஷ்டமா இருந்து ராமனை வந்து அடைஞ்சாள் அப்படிங்கிறது இருக்கிறது போட்டோம். அவ எப்படி இருந்தாலும் அவ ராமன் கிட்ட வந்த உடனே அவளும் ராமனாவே மாறிட்டாளுங்கிறது தான் கல்யாணாபிஜனகாங்கிறது. பழைய காலத்து டிவி பக்கத்துல கை கொண்டு போறதே அந்த வைப்ரேஷன்ல சொல்ற மாதிரி, இந்த ராமன் பக்கத்துல வந்து நிக்கிறதையே, ராமன் கூட வந்து உட்கார்றதையே, ராமனை வந்து பார்க்கறதையே, அந்த ராமனுடைய ராமத்துவம் உள்ள இறங்கிடுறது. பரவாயில்ல, தானாக மாற்றக்கூடிய பகவான். அவனை மறக்க வச்சு, இவன் அவன் அப்படிங்கிற அந்த வேற்றுமையை மறக்க வச்சு, ராமனை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லைன்னு அந்த கல்யாணத்தை கொடுக்கக்கூடியவன் ராமன். கல்யாணம் இங்க இடத்துல கல்யாணம்ங்கிறது முக்தி. அந்த முக்திய கொடுக்கக்கூடியவன். அதனால ராமனை சுத்தி வேற யார் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா, முக்தாள் இருக்கா. ராமனை சுத்தி வேற யார் இருக்கான்னா, முக்தி இருக்கக்கூடியவனுக்கு தான் பக்தி இருக்கும். அதனால பக்தன் இருக்க. ராமனை சுத்தியவர் இருக்கக்கூடியவன் எல்லாருமே பக்தாளா இருக்காங்கிறதுனால கல்யாண அபிஜனகான்னா பக்திமான்கள்னு அர்த்தம். ராமனை சுத்தியவர் இருக்கிறதுல அவ்வளவு பேருக்கும் என்ன இருக்கு அவள்கிட்ட அப்படின்னா, குகனை இருக்கான், வசிஷ்டர் இருக்கார். குகனுக்கு ஒரு விதமான யோகியதை இருக்கு, வசிஷ்டருக்கு ஒரு விதமான யோகியதை இருக்கு. வைஷ்ணவ கிரந்தத்துல முமுக்ஷு படிசாரம் அப்படின்னு ஒரு கிரந்தம், அதுல சொல்றா குகனுக்கு என்ன அனுகிரகமோ
அதே அனுகிரகத்தை தானே வசிஷ்டருக்கு பண்ணார். திருப்பி சொல்றார், வசிஷ்டருக்கு என்ன அனுகிரகமோ அதே அனுகிரகத்தை தானே குகனுக்கு பண்றார். அப்போ வசிஷ்டர் இருக்கார், குகன் இருக்கார், விபீஷன் இருக்கார், குரங்கு சுக்ரீவன் இருக்கார், அனுமான் இருக்கார், ஞானி ஹனுமான், சத்ருக்னாதிகள் இருக்கா, இவாளெல்லாம் சுத்தியவர் இருக்காளே. அப்ப இவாளுக்கு எல்லாருக்கும் என்ன கிடைக்கிறது? என்ன ஓரோருத்தாலும் ஓரோரோ டைப்பா இருக்கான், ஓரோரோ ஜெனரல் இருக்கான். அப்ப இவாளுக்கு எல்லாம் என்ன கிடைச்சிட்டு இருக்குன்னா, அனுமானுக்கு என்ன அனுபவம் ராமன் கிட்ட இருந்து கிடைக்கிறதோ அதே அனுபவம் தான் வசிஷ்டருக்கு கிடைக்கிறது. வசிஷ்டருக்கு என்ன அனுபவம் ராமன் கிட்ட இருந்து கிடைக்கிறதோ அதே அனுபவம் தான் குகனுக்கு கிடைக்கிறது. குகனுக்கு என்ன அனுபவம் ராமன் கிட்ட இருந்து கிடைக்கிறதோ அதே. குகன் வேடுவன், வேட்டை பண்ண காட்டில் இருக்கக்கூடிய மிருகங்களை வேட்டை பண்ணப்பட்டவன். அந்த குகன் இருக்கிற இடத்துல குரங்கு சுக்ரீவன் உட்கார்ந்து இருக்கான். அப்போ அந்த குகனுக்கு என்ன அனுகிரகமோ என்ன அனுபவமோ அதே அனுபவம் தான் சுக்ரீவனுக்கு இருக்கு. சுக்ரீவனுக்கு என்ன அனுபவமோ அதே அனுபவம் தான் விபீஷணனுக்கு இருக்கு. அப்படிங்கிறத கல்யாணாபிதன ஸ்ரீமான் அப்படின்னா ராமனை சுத்தி இவர் உட்கார்ந்து இருக்கவாளை பாருங்க. எல்லாரும் எப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்காள்னா அவாளுக்கு தனியா ராமானுபவத்தோடய உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. அந்த ராமானுபவத்தோடயே உட்கார்ந்து இருக்கவாளுடைய கூட இல்லாட்டா அந்த ராமானுபவத்திலேயே இருக்கக்கூடியவாள் கூட எப்பவுமே இருக்கக்கூடியவன் இல்லாட்டினா இந்த ராமனை சுத்தி இவர் இருக்கக்கூடியவா யாருன்னு பார்த்தா எல்லாருமே ராமானுபவத்தோடயே இருக்கப்பட்டவா தான் ராமனை சுத்திண்டு இருக்கா. அப்படிங்கிறதோட இன்னைக்கு வச்சுக்கோ. மேல நாளைக்கு அயோத்தியா காண்டம், மேல ராம குணங்களை நாளைக்கு அனுபவிக்கலாம் 4:30 மணிக்கு. ஜானகி